a lot of things in my life has been more of by chance than by choice. Instead of being an entrepreneur, I actually at the other side of the story or the table and see how things are done. Nepalma, I think like any businessman or anything you do is like simply like stamped as entrepreneurship. So education system le dine bhaneko platter ma eutai ho ke. It's easy to start up, but it's difficult to keep going. Do you think like your entrepreneurship in the recent years has become kind of a fad? There is one portion, slight portion that wants to be different from everyone else, but a lot of portion, which is beneath the iceberg, is to become one with the community. You learn a lot about swimming through books and photos, but until you jump into the water, you don't know what it's like. Is it okay to like steal ideas though? iPod secret project भयो, धेरै secret project. अहिले के छ भने open innovation को concept छ कि. So idea completely new out of the box came from vacuum भन्ने कुनै पनि हुँदैन. अब incubation center मा छिर्ने बित्तिकै पहिलो चीज उनीहरुलाई learning मतलब छैन. इन्भेस्टर सँग भेटौं, पैसा कमाउँ भन्ने कुरा हुन्छ. इन्भेस्टर सुनिरा हुन्छ तर इन्भेस्टरले के गर्छ थाहा छैन. इन्भेस्टर चाहिँ आयो. Hi everyone, I'm Katisha. And I am Aditya. And we'd like to welcome you all to Dhikichyau the podcast, episode 20. And today we have with us Mahim Singh. Welcome to our podcast. Thank you so much. And he's actually our senior. KCM we studied together. He's actually our alumni. So he graduated in 2014. And he's led various grassroot inter-regional entrepreneurship program in South Asia. And that's all in association with Any Hub, UT Austin, TechStars, SAARC, Chamber of Commerce and Industries. And he's also established 2 business incubation centers in 2 prominent business schools in Nepal. And he's also a Toastmaster since 2015. And not to forget, he's been my mentor since, I guess, first year, college ko. So yeah, I'm super pumped for Azuko episode. Welcome to Dhikichyau the podcast. Thank you so much, both of you. Thank you so much for being here, Dai. So I think today we'll be talking about entrepreneurship and entrepreneurship in Nepal, to be precise. So would you like to talk about how your journey, about tabale kasari, you were involved in so many entrepreneurial companies and you've worked with them. So maybe your story, how you started and all of that. Halka. So my journey in entrepreneurship, a lot of things in my life has been more of by chance than by choice. I joined KCM by chance, I would say, because I love playing football. And I knew that we did not have to wear uniforms. So I joined KCM because of that, not because it was KU or it was the best college in Nepal or any other reasons. So I joined KCM by chance. And similarly, I started working at KCM by chance as well. Mm-hmm. I was just there in my final year, finished my thesis, and my research teacher asked me if I would want to become a research associate. So I said, why not? If I'm getting paid, why not? I'll join for 3 months. I'll find a job. And months passed, and the principal asked me if I would want to continue as the teaching assistant. I said, okay. 1 year again gone. I said, why don't you start working on the communications part? I said, why not? Okay. And while I was working there, there were some murmurs about starting a business incubation center at KCM. And I talked to my principal. I said, I'll lead this. Give me some chance. I think I'll need some new work. Mm-hmm. And he said, okay, why not? So for a year, I joined in, or I dived in the world of entrepreneurship from KCM. And we started KCM Business Incubation Center, or KBIC. Mm-hmm. So we had this fancy room where we planned everything. And we thought of helping students at KCM to bring their ventures out and help them grow. So that was the basic concept. Mm-hmm. So we would just want to help students who wanted to start their own business, because we at KCM, we can see that there are a lot of business students who have business while they're studying. So we just wanted to help them do that. So we did that. So with that, again, by chance, I was in a wedding party of a Toastmasters. Mm-hmm. I went there. There was another Toastmaster. He said, what are you doing? I'm just working, and I started a KCM Business Center. तिमी के गरिरहेको छौ यता सोद्धाखेरि हाम्रो नेपाल एन्टरप्रेन्योर्स हब भन्ने छ, वी आर लुकिङ फर प्रोग्राम म्यानेजर, के छ तिम्रो विचार भने ओके भने 2 दिनमा इन्टरभ्यू दियो. आई जस्ट जोइन्ड इन. सो त्यो पनि चान्स नै हो के. देन इन्स्टेड अफ सर्चिङ फर अ जब, आई जस्ट जोइन देयर. आई वर्क देयर फर 2 years. अनि त्यही काम गर्दाखेरि चाहिँ आई मेट अ लट अफ पिपल. सो आई थिङ्क द्याट इज द प्लेस वेयर आई ब्लुम्ड.
I met a lot of people from SAARC, a lot of development agencies from all over the world. Right. I think that was the fact because we work with TechStars. TechStars is one of the world's biggest venture capital company and startup builder community. So हामी startup weekend गऱ्यौं त्यहाँबाट we met a lot of people. त्यहाँबाट SAARC को भेटघाट भयो, UT Austin मा भेटघाट भयो. So I learned a lot from that. So my work with entrepreneurs has been by chance, but I've developed a sort of affinity towards them to see how things happen behind the scenes and within them. Instead of being an entrepreneur, I actually at the other side of the story or the table and see how things are done. So it's more about chance than by choice. तर हैन तपाईको starting like you said KBIC त म गर्छु भनेर गर्नुभयो नि त. So it's sort of a choice. It was a choice probably because there was not much work for me at KCM. So I was looking at social media and merchandising thing, but यसो कुरा सुनिरहेको थियो त्यहाँ भइरहेको थियो नि ल ठिकै छ नि त भनेर हुन्छ नि यतिकै कुरा अगाडि लाग्यो ल लग महिम तिमीले गर भनेर त्यहीबाट हो कि. Can you tell us about the Nepal Incubation, the Entrepreneurs Hub, and what they do? So Nepal Entrepreneurs Hub was founded in 2015 by 5 like-minded people who were my bosses. So they started by doing entrepreneurial activities in Nepal. The first thing they did was Startup Weekend, which is a worldwide entrepreneurship competition or program that happens for 54 hours non-stop. So त्यहाँबाट सुरु गरेर they established a company where they wanted to make a community of entrepreneurs and help them. Mentorship बाट हुन्छ कि यसो टक प्रोग्राम्सहरुबाट हुन्छ कि इन्भेस्टमेन्टबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ भनेर चाहिँ it's a basic community organization to help other entrepreneurs, especially grassroots level ma. So if you look at the scenario, there are a lot of people who are investing, established entrepreneurs. यहाँ चाहिँ केमा गर्छ नि भर्खर आइडिएसन स्टेज जसको आइडिया छ या म के गर्न खोजिरहेको छु भन्नेलाई चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ हेल्प गर्ने अर्गनाइजेसन हो बेसिकली. Okay, so you go there and you pitch your ideas and they help you with the startup and everything. मेन्टोरिङहरु हुन्छ हैन. अब पिच गर्ने भनेर डिपेन्ड्स अन प्रोग्राम. प्रोग्राम बेसिसमा हुन्छ हाम्रो हैन. अब मेन्टोरिङहरु पनि सबै प्रोग्राम बेसिसमा हुन्छ. इट्स नट दैट यु गो देयर मीट एन्ड यु पिच योर आइडिया जस्तो हुँदैन. वी डु प्रोग्राम्स. सो प्रोग्रामको पार्टमा चाहिँ यु क्यान पिच, you can ask for mentors, you can see if we can connect you to any investors per se, so त्यसरी चाहिँ हुन्छ. So it's not like any other venture capital company that we think, or so it's not like Shark Tank. Not like Shark Tank. त्यही मलाई तपाईले उ भन्नुभयो नि how you were at the other side of the table and it made things so much clearer भनेर. I think that's one of the reason why you might be the right person to talk about entrepreneurship ke. Because like म पनि अब you know as a student अब पहिला BBA graduate हैन अनि म अस्ति चाउसँग यसकै बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ कि about हुन्छ नि how we were like हुन्छ नि student mindset भएको मान्छेहरु हैन, like we're going for job interviews and like हुन्छ नि giving interviews, writing essays and all that. अनि at this point like अहिले पनि like I've started getting involved in business ni ta. So अहिले चाहिँ like I take interviews, so I sort of like you know see myself in them के. अनि क्या clearly vividly I can see हुन्छ नि उनीहरु nervous भएको कि उनीहरु के mistake गरिरहेछ हुन्छ नि. So that kind of helps me go back to the time when I was giving interview and the mistakes I made खालीको हुन्छ नि त. So कस्तो त्यो loop नै complete भएको जस्तो feel भयो क्या. So I think तपाईलाई पनि अब since you're like working from the other side of the table, you're like helping other entrepreneurs like you know come up with their startup, their ideas and helping them foster their ideas. So त्यो भएको भएर चाहिँ you might be the हुन्छ नि ideal person to talk about entrepreneurship भने क्या. So yeah. Hopefully. Yeah, but I think in Nepal we still have a very flawed idea of entrepreneurship ke. Yeah. Nepal, I think like any businessman or anything you do is like simply like stamped as entrepreneurship. Okay? So actually like entrepreneurship भनेको चाहिँ के हो भनेर, or what it isn't. Yeah. And maybe we should start with that. Clean slate basics. Basic ma entrepreneurship is basically a word derived by a French word हैन. अब त्यसलाई भन्ने भनेको undertaking something as an enterprise. So anything that you start that will give you potential income that has certain risk and you want to do it by yourself is entrepreneurship. Okay. It can be anything. Basically a pan pasal khulnu that is also entrepreneurship. If you're starting a rocket company, that is also entrepreneurship. Or if you're starting a YouTube career, that is also an entrepreneurship. Entrepreneurship like ke ho ke haina bhanne, there is no fixed definition.
and as per time it graduates into various meanings, and you would want to put that glamorous word in everything, and I don't think that's wrong. I just think how you portray yourself to other people. But even small people are entrepreneurs if they're risk taking and if they're doing something to earn. I think that is entrepreneurship. So there's nothing wrong about people calling themselves entrepreneurship. It's just that the gloating part of what they do might irk some people or vex some people, but I don't think anything wrong about calling anyone entrepreneur. Even YouTubers, TikTokers, or even a small person who has a nanglo stall in the side of road, they're all entrepreneurs. So what is it not? So like के चाहिँ होइन त त्यसो भए सो यो चाहिँ होइन भनेर कसरी like distinct गर्न मिल्छ? Entrepreneurship के होइन भन्दाखेरि भन्यो भने अब त्यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दाखेरि entrepreneurship is not glamour भन्नु पर्ला. Glamour is a part of it. It comes as you move on, but entrepreneurship is equal to glamour चाहिँ भन्न नमिल्ला. अनि अरु चीज के हो भने entrepreneurship is not easy. Entrepreneurship is not short distance भनौँ न हैन. Entrepreneurship is probably not for everyone. Right. So that is something very important to understand, because starting an entrepreneurship, becoming entrepreneur, or having that entrepreneurial mindset is something that is very selective upon people. Okay? Not everyone can become an entrepreneur. You know, and there are few things that makes them different. And I think one thing that sets everyone out is the mindset of becoming their own boss. किनभने अब हामीले पढ्यौँ भने बुकहरुमा या इन्टरभ्युजहरु सुन्यो भने the person has to be time management मा expert हुनुपर्छ, diplomatic हुनुपर्छ, number crunching, yada. There are so many things, and I think even a good employee has all those skills. And they're even better. The other cheese that entrepreneur has is to become your own boss mentality. म आफै गर्छु, I want to write my own destiny, हुन्छ नि, म fate, I want to become the master of what I want to do. त्यो पार्ट चाहिँ very कम मान्छेमा हुन्छ कि, त्यही मान्छे चाहिँ entrepreneur हो जस्तो लाग्छ मलाई. That is something. अब कोही मान्छे के हुन्छ नि, फलो गर्छ नि त, यसले आज बिजनेस सुरु गर्यो म पनि गरौँ न, किन गर्यो थाहा छैन, के छ थाहा छैन, तर यसो म पनि गरौँ, मलाई पनि फाइदा होला नि. अब त्यो लङ टर्ममा गएर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा उसलाई पनि थाहा होला, फ्युचरलाई थाहा होला. अब लकी भएर he might become a big हैन बिजनेसम्यान, might earn a lot, or ढल्न पनि सक्छ. तर entrepreneur के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो be your own boss mentality चाहिँ हुनु पर्यो. And you can see that from school देखि नै कि त्यो बच्चामा कस्तो छ भनेर. आफै लिड लिने, प्रोजेक्ट्सहरुमा पनि लिड लिने होला, या के गरौँ, प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटी होला, के भने त्यो मान्छेमा देखिन्छ कि. अनि अब जबै गरे पनि you would want to take initiations in the office. हसस मात्र नगर्नु, सर यो गरौँ न, त्यो गरौँ हैन, म्याम यस्तो गरौँ. अब बस अलि चित्त बुझेन भने छोडेर गयो, बससँग चित्त नबुझ्ने. If you really see, a lot of people leave jobs because of bosses, not because of the work they're doing. So BYOB, हैन, be your own boss mentality हुनेहरु चाहिँ entrepreneur हो. Can it be learned though? Can it be learned? Why not? I think everything can be learned. हैन, I think nature and nurture को कुरा हैन, it's all about nurture. अब mindset को कुरा हुन्छ हैन, how do you sway your mindset toward becoming entrepreneur भन्ने कुरा हो कि. अनि entrepreneurको mindset अलिकति different way मै चल्छ. के भइराछ कुरौँ न, let's wait भन्दा पनि हामी जाउँ न त, के भइराछ बुझ्न जाउँ हैन. सो इनिशिएटिङ चाहिँ सबै नर्चर चाहिँ हुन्छ, मजाले हुन्छ. आई थिङ्क इट टेक्स टाइम and it's all about habit, how you see yourself. But anyone can become an entrepreneur. त्यो BYOB mindset सबैजनासँग हुन सक्छ. कसैलाई टाइम लाग्ला, कसैलाई सुरु बच्चादेखि नै होला हैन, इट डिपेन्ड्स अन द्याट. बट ह्याभिङ अ BYOB mindset र सक्सेस इन देयर भेन्चर आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स. BYOB mindset हुने बित्तिकै मान्छेको बिजनेस खत्रै हुन्छ पनि छैन. देयर आर लट अफ एस्पेक्ट्स द्याट प्ले फर देयर बिजनेस. तर entrepreneur हुनलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज वान थिङ द्याट स्ट्यान्ड्स अपार्ट फ्रम द रेस्ट. Right. Do you think our education system is made for entrepreneurs? Because our education systems, I just feel like it's made to pump out workers. Okay? At least economy ma tiny workforce matra nikalne kaam garcha, but then we're all trained to be employees jasto लाग्छ के education system मा चाहिँ. अब education system को कुरा गर्दाखेरि it's very debatable, and it's very debatable topic regarding how you see it भनेर हो. Because if you look at two people from the same class, हैन,
one person fails, one person becomes the topper. And if you look at the same two people, one person might earn lakhs becoming a CEO, or the मान्छे सानो कम्पनी चलाएर बस्छ के. So how you take that education system or the educational class depends on the person के. अब उनीहरूले यो नै गर्न खोजेको छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ. किनभने अब मै टोस्ट मास्टर्समा हेर्दाखेरि होइन, कमिङ टु टोस्ट मास्टर्स वी अल फलो द सेम म्यानुअल, वी फलो द सेम स्पिकिङ स्टाइल, तर हरेक मान्छेको तरिकै फरक भएर आउँछ कि. हाउ यु टेक इट, हाउ यु पर्सिभ इट, एन्ड हाउ यु मुभ फरवर्ड भनेर. अब इफ यु टेक यर एजुकेसन सिस्टम फर इक्जाम्पल माई बिबिए होइन, as something that is setting a base for my entrepreneurial journey, something to help my father or mother or my YouTube career or whatever it is, I'll take it accordingly. If you're looking at your business to look it as a platform for your banking career, banking career, so that will depend on the person itself. Okay? So हुनु त यो पुरानो स्टाइल हो होइन, अब ब्रिटिस इन्डियाबाट होइन धेरै पहिलाबाट ठ्याक्क टाइममा फलो गर्ने, एभ्रिथिङ द्याट इज मेड टु टिच इन्डस्ट्रियल वर्कर्सहरू भनौँ त्यो भन्छ. आई थिङ्क अहिले आएर चाहिँ मान्छेहरूमै फरक पर्छ कि. आई थिङ्क अब यु कान्ट बी एज लिबरल अर पर्सन बाई पर्सन बेसिस एजुकेसन सिस्टम त्यसरी सस्टेनेबल होला जस्तो लाग्दैन मलाई, अनलेस यु आर भेरी सर्ट स्मल ग्रुप्स एन्ड द्याट इज अप टु द एजुकेसन सिस्टम टु हुन्छ नि इभल्भ. तर अहिले आएर चाहिँ आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन, त्यो मान्छेले त्यसलाई कसरी लगिरहेछ भनेर त्यही त्यो पर्सन. अब लाइक तपाईँले भन्नुभयो हाउ इट्स भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक एन्ड स्टफ, बट त्यो त यु गेट टु द्याट पोइन्ट आफ्टर युर एन अडल्ट, आफ्टर युभ डन युर हाई स्कुल एन्ड स्टफ. तर बिफोर द्याटको एजुकेसन सिस्टम क्लास 10 सम्मको 10 सम्मको, बिकज त्यति बेला त दे कान्ट रियली मेक देयर इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन्स नि त. यु ओन्ली डोन्ट स्टडी इन स्कुल नि होइन, स्कुलमा तपाईँले 10% मात्र सिक्नुहुन्छ होला, 20% अफ वाट युआर डुइङ. स्कुल बाहिरको लाइफ उसको इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट छ कि, त्यसले पनि धेरै नै मान्छेमा फरक पार्छ कि वाट युआर सी इज डुइङ. अब उसको फ्यामिलीमा सबैजना वर्कर्सहरू छ, इम्प्लोइजहरू होइन, इभन द गभर्मेन्ट वर्कर्स हो भने उसको माइन्ड सेटै मेरो अब पढाइको कारण म मम्मी ड्याडी जस्तै म पनि जब खोज्छु होइन, सचिव भन्छु या भन्छु. अब इफ युआर सराउन्डेड बाई लट अफ अन्टरप्रेन्योर्स फर इक्जाम्पल, उसले त्यो एजुकेसन सिस्टमलाई हेर्ने तरिका नै यो पछि मलाई बिजनेसमा काम लाग्छ म त्यो भनेर सर्च गर्छु कि. सो एजुकेसन सिस्टमले दिने भनेको प्ल्याटरमा एउटै हो क्या. अब तर यु अल्सो हेभ टु लुक एट दि अदर साइड इज स्कुल बाहेक मान्छेको लाइफ धेरै छ. इट्स जस्ट 8 to 10 hours एजुकेसन पढ्ने सर्ने भनेको, तर नि मान्छे मोर इन्फ्लुएन्स टुवर्ड्स फ्रेन्ड्स फ्यामिली यताउता क्या, अनि त्यसले सेप गरेर जान्छ कि आफ्नो नर्चर अनि नेचर होइन. कोही बच्चाहरू पहिलादेखि नै अलिकति चलबुल हुन्छ, यो गरौँ भने, कोही बच्चा आनन्दले सुतेर रिल्याक्स स्टे के अरे के भन्छ लेट ब्याक हुन्छ नि. सो इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन. म चाहिँ त्यही भन्छु कि इफ यु गिभ द सेम थिङ टु 2 people, दुवैजनाले अर्कै तरिकाले हेर्छन्. सो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि त्यही अनुसारै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब अर्को सिस्टम बनाउनु भयो भने द्याट माइट नट फिट फर लट अफ पिपल कि, बिकज एभ्री वान माइट नट बी सेल्फ इनिसिएटर, एभ्री वान माइट नट बी अन्टरप्रेन्योरल. सो यो एजुकेसन सिस्टम माइट बी फर दोज हु वुड वान्ट टु बी गुड फलोवर्स. किनभने अन्टरप्रेन्योर्सहरू मात्र सबैजना भयो भने या सेल्फ इनिसिएटर्स एन्ड गुड इम्प्लोइज गुड फलोवर्स को हुन्छ त, वुड बिकम हुन्छ नि रियली डिपेन्डेबल हुन्छ नि के भने रिलायबल पिपल थ्रु एजुकेसन सिस्टम. सो आई थिङ्क वी हेभ टु लुक एट लट अफ थिङ्स. Do you think like entrepreneurship in the recent years has become kind of a fad? Like everybody just like wants to laugh गर्ने हो खाली. I think that is true. Absolutely. And everyone wants to become an entrepreneur. Everyone wants to probably have something of their own. And I think that is the way the century is moving forward. अब ट्रेन्ड्सहरू आउँछ, ट्रेन्ड्सहरू जान्छ. अहिलेको ट्रेन्ड भनेको everyone wants to become the master होइन, आफै गर्छु भनेर. अनि त्यसको पनि धेरै रिजन्सहरू छन्. गुड जब नहोला या आफ्नो स्किल कहाँ युज गर्ने भनेर होला. तर यो डेफिनेटली यो ट्रेन्ड चाहिँ छ. अब यो ट्रेन्ड कहाँ जान्छ होइन, वेयर विल स्टप, कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क विल हेभ टु वेट एन्ड सी. बट आई थिङ्क हजुर आई फिल लाइक अहिले चाहिँ लाइक एट दिस टाइम हुन्छ नि, आई थिङ्क धेरै इन्डस्ट्रिजहरूमा देयर इज भेरी भेरी लो ब्यारियर्स टु एन्ट्री क्या. अब जस्ट लाइक
हामी होइन वी स्टार्टिङ अ पडकास्ट होइन अब यो पनि हजुरको डेफिनेसन अन्टरप्रेन्योरसिपै भनौँ एउटा एस्पेक्टमा पहिले इफ यु ह्याड टु डु समथिङ लाइक दिस च्यानल चाहियो च्यानलको अन्डरमा के ऊ चाहियो हुन्छ नि देन ओन्ली यु गेट अ सो डु समथिङ लाइक दिस इफ यु हेभ फिल्म मेकिङ हुन्छ नि गर्नु पऱ्यो यु हेभ टु वर्क अन्डर प्रोडक्सन फाइन्ड अ टिम डु अहिले यु क्यान जस्ट पिक अप अ क्यामेरा एन्ड अपलोड यु सेट टु युट्युब होइन सो एनिथिङ विथ एभ्रिथिङ हुन्छ नि अहिले त्यस्तै भएर पनि आई थिङ्क पिपल क्यान लाइक एक्लै नै दे क्यान स्टार्ट स्मल एन्ड दे हेभ द टुल्स टु डु इट अहिले इजिली कन्भिनियन्टली मोस्ट कुराहरूमा चाहिँ त्यो लो ब्यारियर्स टु एन्ट्री भएर पनि आई थिङ्क लाइक यु नो देयर इज अ लट अफ यस्तो गोइङ अन त्यो चाहिँ हो बिकज हामी पहिले अब हाम्रै पेरेन्ट्सको जेनेरेसनमा त फाइन्डिङ अ गुड जब त सरकारी जागिर वाज द लाइक टप अफ द प्रायोरिटी के एभ्रीबडी टु गेट लाइक अ गुड सिक्योर जब द्याट वुड यु नो पे योर पेन्सन एन्ड एभ्रिथिङ तर अहिले आई डोन्ट लाइक मैले द पिपल अब आई वेन्ट टु स्कुल विथ एनीबडी लाइक आई डोन्ट लाइक एकदमै भेरी फ्यु did aspire to like get a job hola, but then majority of them everybody just wanted to, you know, start something of their own ke. And I also think like your technological aspects are but right. It's a lot. Absolutely. The barriers to accessibility through technology ले त एकदमै हेल्प गरेको छ हैन अब एन्टरप्रेन्योरशिप पनि माइन्डसेट चेन्ज हुँदैछ पहिला एन्टरप्रेन्योरशिप या बिजनेस भन्ने बित्तिकै ठुलो फ्याक्ट्री हुन्छ एउटा म्यानेजर हुन्छ 4-5 जना कामदारहरू हुन्छन् एन्ड धेरै क्यापिटल चाहिन्छ सो त्यो घट्दै गएर स्लोली त्यो मैले ट्रेन्ड चेन्ज हुँदै रहेछ कि अनि चाहिँ ड्यु टु एक्सेस अफ लट अफ थिङ्स पिपल आर विलिङ टु स्टार्ट देयर ओन आई थिङ्क द्याट इज एब्सोल्युटली अमेजिङ अब द डिफ्रेन्स चाहिँ केमा हुन्छ भने इट्स इजी टु स्टार्ट अप बट इट्स डिफिकल्ट टु किप गोइङ भन्छ कि स्केल अप भन्दा किप गोइङ अब यु टक्ड अबाउट यर पडकास्ट होइन आई विल डिपेन्ड अन how much perseverance or entrepreneurial mindset that you have that you'll keep going for another 2, 3, 4, 5, 6, 10 years. And if you look at one of the most popular podcasts, Joe Rogan ko, usko entrepreneurial mindset le garera हैन अब के छ उले गर्ने he has been continuing for very long time हैन कति जना उ सँगसँगै आए हराए हैन अब सबैलाई फ्याट त छ हैन ब्यारियर पनि छ तर अब त्यो मान्छेले कति कन्टिन्यू गर्न सक्छ उसको रिवार्ड रिटर्न हेर्छ हैन त्यसमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ पर्छ कि अनि अहिले आएर एभ्रीवन वान्ट्स टु डु देयर ओन थिङ बिकज वी अल वान्ट टु बिकम अ पार्ट अफ द कम्युनिटी अब ह्युमन बिङको के छ भने देयर इज वान पोर्सन स्लाइट पोर्सन द्याट वान्ट्स टु हुन्छ नि बी डिफ्रेन्ट फ्रम एभ्री वान एल्स बट लट अफ पोर्सन विच इज बिनिथ द आइसबर्ग इज टु बिकम वान विथ द कम्युनिटी अब जब कम्युनिटीमा नि त्यो ट्रेन्ड इज टु बिकम एन अन्टरप्रेन्योर आफ्नै भेन्चर गर्ने भने सबैलाई त्यसमा फिट इन हुनु मन लाएर पनि छिर्छन् क्या अब 40 जनामा 38 जनाको आफ्नै बिजनेस इभन स्मल युट्युबर छ भने त्यो 39 लाई पनि युट्युब भिडियो खोलौँ जस्तो लाग्छ कि इट्स नट बिकज आई वान्ट टु बी अ मास्टर अफ माई ओन हुन्छ नि फेथ भनेर तर नि यु वान्ट टु बी अ पार्ट अफ कम्युनिटी त्यो चिजहरू पनि हुन्छ कि सो देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट प्ले बिहाइन्ड द सिन्स वाइ अन्टरप्रेन्योरसिप इज अ फ्याड यहाँ अब धेरै फ्याक्टर एउटा अब जबको फ्याक्टर होइन जब मार्केट यहाँ एकदमै नराम्रो छ भन्छ होइन प्रोबब्ली इजन्ट अब इम्प्लोइ र इम्प्लोइको बिचमा ग्याप अर्को भनेको फास्ट रिटर्न मान्छेलाई दे वान्ट टु अर्न फास्ट रिटायर एट 40 एन्ड एभ्रिथिङ इज देयर अर्को चिज भनेको नेपाल इज नट अ क्लोज्ड कन्ट्री वी आर मोर एक्सपोज टु युनाइटेड स्टेट्स होइन युरोप देन वी आर टु अ विलेज नियर बाई एन्ड दे आर स्टिल स्टक इन 80s or 90s and we are already in 2021 along with and TikTokers like Charlie D'Amelio. So everyone wants to look at that and be something like that. So fad हुने भनेको कारणै it's more towards exposure के भइरहेछ अनि everyone wants to be a part of that community. त्यसले नै गरेर हो पहिला अब सबैजना ब्याङ्कर थियो if you remember everyone wanted to become a banker because everyone को ड्रिम त्यो भएपछि another person would also want to become a banker के त्यो एउटा ह्युमन नेचरै हो टु बिकम अ पार्ट अफ कम्युनिटी होइन अब सबैजना रेस्टुरेन्टर छ भने म पनि रेस्टुरेन्ट नै खोल्छु नि त त्यो हुँदै हुन्छ कि नेपालमा इज लाइक भेरी आई थिङ्क द पिपल यु लुक अप टु नेपालमा चाहिँ लाइक त्यो हुन्छ नि भेडाहरू भन्ने कल्चर पनि लाइक एकदम धेरै छ सो यु सी लाइक हुन्छ नि इफ समबडी इज डुइङ वेल अब नेपालमा इट्स अ भेरी क्लोज कम्युनिटी एटलिस्ट काठमाडौँमा भनौँ न यु सी समबडी डुइङ वेल विथ द रेस्टुरेन्ट द चान्सेस आर लाइक एभ्रीबडी अराउन्ड हिम अर हर विल लाइक हुन्छ नि गेट इन टु लाइक द सेम बिजनेस हुन्छ नि एउटा ठाउँमा केही राम्रो गरिरहेको छ नि एभ्रीबडी सेम बिजनेस सो आई थिङ्क लाइक representation or people you look up to हुन्छ नि मेरो दाइ दिदी is like started their own business I'll be like oh I want to be like them do the same thing मेरो दाइ दिदी is like a banker and like she's doing good I look up to
You know, so I think like that also plays a huge role in choosing your career path, not just entrepreneurship, but choosing your career path as a whole. More than I think like I think मेरो दिदीकै blueprint follow गरेको. Whatever she studied, she did A levels, I did A levels. She did BBA, same college, same thing. So I think that too plays a huge role. That plays a huge role. Yeah, so we touched upon how it's being so convenient, you know, to start up khaleko. But there are companies like the ones you worked with, you know, who are actually helping entrepreneurs start their journey, you know. So let's get into the technicalities of like, okay, what is the ideal way an entrepreneur starts their journey, khaleko? Ideal way? Ideal bhanda pani aba, you get what I'm saying. Is to jump in भन्छु म चाहिँ in simple words, हैन. अब you learn a lot about swimming through books and photos, but until you jump into the water, you don't know what it's like. Right. So you have to jump in भन्छु कि entrepreneurship को लागि. A lot of people say that you should work for a couple of years, you understand. And I think that is a very, very valid point. अब job गरेर 3-4 years, you learn a lot about how to manage staff. तिम्रो bossले के wrong गरिरहेछ, के right गरिरहेछ, त्यही चीजहरु follow नगरौँ अनि आफै सुरु गरौँ भने you will learn. तर main चिज entrepreneurship को ideal way is to jump. See, I want to do something. Just get started. Just get started. If you have an idea, you just get started. I think that is the most ideal way. A lot of people might face more hurdles. Some might face less hurdles depending on when, where, what. And a lot of obstacles, externalities are bhayhalcha. I think the ideal way is to start. If you wait for the right moment, अब म यो गर्छु यस्तो गरेपछि entrepreneurship पढेर entrepreneurship गर्छु भनेर चाहिँ wait नगर्दाखेरि हुन्छ. Obviously that knowledge will help. But the only way is you have to jump in. त्यो पानीमा नगएसम्म it will be very difficult to gauge if you are entrepreneurial, if the business that you're about to start will work or not. त्यो चाहिँ it remains to be seen, but the ideal way is to start. सिधै सुरु गरिदिने हो. So what are the roles of the incubation centers? अनि हाम्रो we've learned entrepreneurship in our course now. We learned about the BMC matrix. Where does these things come into play? These things were not there almost 10-15 years exactly ago. These things have started coming in the forefront because of other entrepreneurs. अब उनीहरूले नै बनाए, उनीहरूले नै लेखे कसरी हेल्प हुन्छ मलाई अनि त्यही चीज नै शेयर गरे हो के. So अगाडि गर्ने भनेर. And I think अब coming to the first part, which is incubation center ले के help गर्छ भनेर. I think those are things that a lot of people missed, but those are things that are very valuable if you actually know how to reap the benefits out of them. अब जुन चाहिँ accelerated learning भन्छ नि त्यो पार्टमा चाहिँ यस्तो incubatorsहरूले चाहिँ help गर्छ के. Something that you might learn in 6 months, you might learn in 6 days from that place. किनभने the experienced entrepreneursहरू हुन्छन्. It's not college or school where there are academicians and you are turning your book and त्यहाँ यो छ त्यहाँ त गएपछि you have to go out to the market, घोटाउँछ यो गर त्यो गर भनेर तिम्रो बिजनेसलाई त पेलाउँछ त्यहाँ. So अरु भन्दा पनि बेस्ट चिज चाहिँ एक्सेलरेटेड लर्निङ हो के. इफ योर भेन्चर विल वर्क or not, or if you're entrepreneur or not भनेर. अब स्टार्टअप विकेन्डको कुरा गर्दाखेरि विच इज आवर फ्ल्यागशिप प्रोग्राम नेपाल एन्टरप्रेन्योर्स हबमा 54 आवरको प्रोग्राम हो. फ्राइडे आफ्टरनुनमा सुरु हुन्छ अनि सन्डे इभिनिङमा सकिन्छ. देयर इज नो स्लिप, देयर इज नो इटिङ एन्ड ब्रेक भनेर त्यस्तो केही पनि छैन. यु किप अन वर्किङ एन्ड युआर अल्सो पार्ट अफ द्याट होइन. अब त्यो बेलामा यु लर्न सो मच अबाउट यर बिजनेस आइडिया द्याट यु वुड टेक विक्स इफ युआर डुइङ इट इन यर होम के. एकछिन म युट्युब चलाउँछु, यस्तो भिडियो छ, यस्तो मान्छे भेट्छु, त्यहाँ त गर्नै पर्छ. There are a lot of people who slept for 3 hours during those 54 hours. Right. अब सिरक ओढेर त्यही कम्प्युटर यस्तो गरेर बसिरहेछन्. Kritisha, you went to your home, you made the prototype of the product that you wanted to sell and you pitched it with the... So, त्यसको best way, best benefit भनेको accelerated learning, okay? You learn very, very fast regarding your business and yourself. Right. त्यो पुश भएर नै होला कि त्यो लिमिटेड टाइम भएर पनि त्यो हुन्छ नि डेडलाइन्स वर्क गरे जस्तै त्यसले गर्दा पनि त्यो हुन्छ नि एक्स्ट्रा पुश भएको जस्तो. एब्सोल्युटली त्यसको फाइदा त्यसरी नै हेर्ने हुन्छ के. सो अरू केही चिज नहेरे पनि अब मैले पैसा पाउँछु कि पाउँदैन, इन्भेस्टमेन्ट होइन, विल आई गेट नेटवर्क, त्यो सबै मान्छेमा फरक पर्छ. इफ युआर नट एबल टु पिच, द्याट इज यर प्रब्लम. इफ युआर नट एबल टु कनेक्ट विथ अदर पिपल, द्याट इज यर प्रब्लम, अर द्याट इज यर स्ट्रेङ्थ अर विकनेसमा पर्छ होइन. र त्यहाँ गएपछि तिम्रो बिजनेस आइडिया र तिमीमा चाहिँ उनीहरूले पेलाउँछ. अनि त्यो पेलेपछि चाहिँ यु नो वेयर यु स्ट्यान्ड, युल डेफिनेटली नो द्याट. अब आफ्नै अब एकदमै स्क्युड प्रोग्राम छ, एकदमै प्याम्पर्ड प्रोग्राम छ भने आई वुडन्ट स्पिक फर द्याट.
There are a lot of program हैन स्पेशली अब स्टार्टअप विकेन्ड नै भन्नु पर्दाखेरि बिकज द्याट इज द प्रोग्राम आई हेभ डन लट अफ टाइम्स विल रियली सो द पर्सन के त्यहाँ कतिजना लास्टमा मेरो लागि होइन भनेर जाने टन्नै छन् अनि कतिजना मान्छे त्यहाँबाट आफ्नै बिजनेस गरेर छन् कि त्यही आइडिया लाग्नुपर्छ भन्ने छैन बट दे नो द्याट दे वान्ट टु त्यो भित्र किन्डल भइसकेपछि स्पार्क पिपल कीप कन्टिन्युइङ टु डु वाट दे वान्ट. It's a good place to find out whether you have that entrepreneurship inside you or not. Absolutely. Incubation centers are there are lots of levels of incubation centers हैन if you want to go to technicalities. अब स्टार्टअप विकेन्ड भनेको आइडिएसन फेजको लागि हो. आइडिया आउँछ पिच गर्छ हैन 1 मिनेटको लागि अब त्यही भोटिङ हुन्छ 10 वटा आइडिया सेलेक्ट हुन्छ. सो दोज आर फर न्यूबीज हैन भर्खर ट्राई गरौँ भने अब if you have established idea हैन your podcast if it's 2 years old you have a brand set up you would want to go to an accelerator or a different incubator. So there are lots of phases and तिम्रो फेज कहाँ छ तिमी कहाँ छौ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यही अनुसार इन्क्युबेसन सेन्टरमा जोइन गर्ने हो. तर इफ यु आर स्टार्टिङ आउट हैन अब भर्खरको ग्रेजुएटहरू छ भने फाइन्ड दिस प्रोग्राम्स म चाहिँ भन्छु फाइन्ड दिस प्रोग्राम्स एन्ड सी वाट इट्स डुइङ उसको अब्जेक्टिभ के हो एन्ड जस्ट हप इन इफ यु आर थिङ्किङ अफ स्टार्टिङ अ बिजनेस त्यसमा छिरै हुन्छ कि अब के छ कसो अनि यु लर्न अ लट. त्यो 1 हप्ता चाहिँ इन्भेस्ट गरेको इट्स रियली रियली गुड. It'll give you a really good test of yourself and time. I think you should do that. So the other phases are भन्नुभएको थियो नि what comes after the idealization पछि अब सुरुमा जर्मिनेसन फेज भयो हैन अब आइडिया जर्मिनेट गर्नु पर्यो अब त्यो आइडियालाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो. इट हेज टु मतलब के भने अब जग बसाल्नु पर्यो हैन अनि बिस्तारै यो स्टेबल हुँदै गएपछि ग्रोथ फेज स्केल अप फेजमा हुन्छ हैन. अब स्केल अप फेजमा गएपछि यु गो टु एन एक्सेलरेटर. सो अब 3 वर्षमा गर्ने ग्रोथ दे विल टिच यु हाउ टु डु इन 3 months. ड्याम लाएर उनीहरूको अब्जेक्टिभ इज नट टु हेल्प यु ग्रुम यर बिजनेस आइडिया दे विल मोर लाइकली हेल्प यु टु हुन्छ नि पोलिस इट एन्ड फाइन्ड इन्भेस्टर्स. अब यता साइडमा हाम्रो स्टार्टअप विकेन्डमा चाहिँ आइडिया ठिक छ कि छैन भ्यालिडेट गर्ने ठाउँ भयो कि. सो अब्जेक्टिभ फरक हुन्छ. अब एज यु मुभ फरवर्ड अब त्यो कम्पनी कहाँ जान्छ भनेर हो कि. अब तर इन्क्युबेसन प्री इन्क्युबेसन एक्सेलरेसन भनेर फरक फरक फेज हुन्छ. For students, it's germination phase. Right. Pre-accelerator पनि भन्दैन प्री इन्क्युबेसन जर्मिनेसन फेज. दिस इज प्री इन्क्युबेसन फेज. त्यसको लागि नेपाल कम्युनिटर भनेर छ. इफ यु हेभ एन आइडिया द्याट यु जस्ट स्टार्टेड होइन अब त्यस्तो केही ट्र्याक्सन छैन ग्रोथ भएको छैन बट वी वान्ट टु हुन्छ नि किप अन गोइङ भन्यो भने देयर आर प्लेसेस फर द्याट. स्टार्टअप विकेन्ड पछि होइन त्यसपछि अब यो इस्टाब्लिस भइसक्यो आई वान्ट टु रियली हुन्छ नि राइज भन्दाखेरि अब हामी कहाँ अहिले एन्टरप्राइज एक्सेलरेटर होइन अब स्टार्टअप लन्च भएर उता हाम्रो नेक्स्ट भेन्चर होइन तिनीहरूमा जाने हो. तिनीहरूको अब्जेक्टिभ फरक हुन्छ सबैको अब्जेक्टिभ फरक हुन्छ डिपेन्डिङ अन वेयर यु आर त्यो फरक हुन्छ. तर अहिलेको लागि इफ यु टकिङ अबाउट करियर आइडियल वे टु स्टार्ट यताउता भने टु जम्प इन एन्ड टु गो टु दिस प्रोग्राम्स. अरू केही नभए पनि धेरै आइडियाजहरू चाहिँ सिक्छ कि. त्यही त इभन इफ यु डोन्ट ह्याभ एन आइडिया यु जस्ट गो इन त्यो चाहिँ. अनि इन द सेम कन्टेक्स्ट अब म त्यही त्यो स्टार्टअप विकेन्डमा जाँदाखेरि पनि देयर अ लट अफ पिपल हु डिडन्ट वान्ट टु टक अबाउट देयर आइडियाज के. अरूले चोर्छ अरूले नै गऱ्यो भने what am I gonna do खालेको क्या. So do you want to like talk upon that, touch upon that? This is one of the most common questions for us. त्यही त अब एन्टरप्रेन्योरहरूले नि आइडिया सेयर नगर्ने चोर्यो भने के हुन्छ भनेर भने. अब इफ यु लुक एट एन इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्यो भने इफ यु गो टु एन ओसन होइन फर स्विमिङ अब मान्छेमा के डर हुन्छ नि सार्कले एट्याक गर्ला कि भन्ने डर हुन्छ कि होइन. वर्ल्ड वाइड बिचेसको ठाउँमा सार्कले एट्याक गर्ने डर हुन्छ. अब त्यहाँ हेर्ने हो भने 1 out of 12 million चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो द्याट यु विल बी अट्याक्ड बाई अ शार्क or probably eaten 1 out of 12 million. 11.5 12 million होइन. त्यही चिजलाई पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने फ्लूबाट होइन मान्छे मर्नेको रेसियो प्रोबेबली इज 1 out of 63. वी नट स्केयर्ड अफ फ्लू होइन रुगा लाग्छ औषध खाउला तर ओसनमा जाँदाखेरि डर भइरहेको छ कि. अल्दो इट्स नट एक्चुअलाइज्ड बट वी हेभ द्याट पर्टेनिङ फियर. अनि आइडिया चोरी हुने भने पनि आइडिया पनि त्यस्तै हो क्या. देयर इज अ भेरी 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 लेस चान्स द्याट युर आइडिया विल बी कपिड अर टेकन. तर मान्छेहरूमा चाहिँ डर भइराख्ने हो कि. त्योभन्दा बरु अरू चिज धेरै हुनसक्छ कि. किनभने फर्स्ट अफ अल लट अफ पिपल आर बिजी होइन. लट अफ पिपल आर बिजी डुइङ देयर ओन थिङ के. दे हेभ देयर ओन के भन्ने क्लाउड भनौँ न. दे हेभ देयर ओन आइडिया त्यही गर्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ नि. यसो सुनेर म यसको आइडिया के छ म सुरु गर्छु भनेर बस्ने मान्छेहरू धेरै कम हुन्छ नि. अनि प्लस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट इज आइडियाको भ्याल्यु के हो भन्ने पनि कुरा हो कि. अब फेसबुक अहिले अलमोस्ट $1 trillion कम्पनी हो
But when Mark Zuckerberg started it in 2004-3 हार्वर्डमा सानो हुँदा अब त्यो आइडिया पो थियो त हैन he discussed with a lot of people अब आइडिया हो त्यो आइडियाको कहाँ जान्छ भनेर उसको भ्याल्यु चोर्यो भने के हुन्छ भने टेन्सन त त्यो बेला लिने हैन नि त इट हेज टु बी भ्यालिडेटेड बिफोर यु हेभ टु एक्चुअली वरी द्याट इट वर्क्स के अरे मान्छेले चोरी गर्छ गर्दैन भनेर हो कि सो आइडिया चोरी हुने डराउने होइन कि आई थिङ्क इट्स बेटर टु सेयर बरु आइडिया कि आइडिया बरु म सेयर गर भन्छु क्या मान्छेलाई भन यस्तो छ मेरो आइडिया के छ भनेर किनभने अहिलेको कल्चर इज नट अबाउट क्लोज्ड इनोभेसन पहिला पहिला के छ भने R&D डिपार्टमेन्ट हुन्छ हरेक अफिसको दे किप इट इन द क्लोज लुप कसैलाई पनि भन्दैन अब स्टिभ जब्सको स्पेसली सिक्रेट प्रोजेक्ट्सहरू आइपड सिक्रेट प्रोजेक्ट भयो धेरै सिक्रेट प्रोजेक्ट अहिले के छ भने ओपन इनोभेसनको कन्सेप्ट छ कि इनसाइड आउट आउटसाइड इन भनेर पिपल सेयर देयर आइडियाज होइन यस्तो यस्तो गिभ मी फिडब्याक कम्पनीजहरूले के भन्छ नि मेरो यस्तो फोनको आइडिया छ यो चल्छ कि चल्दैन भनेर कि सो इट्स मोर टुवर्ड्स ओपन इनोभेसनको जब कन्सेप्ट आइरहेको बेलामा आइडिया चोरी हुन्छ यताउता भन्ने डर भनेको इट्स आई थिङ्क इट्स नट रियली रिक्वायर्ड किनभने चोरी हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ त्यो आइडिया कसैले भ्यालिडेट गर्नु पर्यो चल्छ कि चल्दैन होइन त्यो धेरै गाह्रो चिज हो कि त्यही त अनि एक्ज्याक्टली इफ यु हेभ एन आइडिया अनि इफ यु टक टु मोर पिपल यु गेट मोर इन्साइट के होइन लाइक वेन युर लाइक थिङ्किङ अबाउट द सेम आइडिया युर इन युर ओन बबल थिङ्किङ अबाउट द सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन इट बिकम्स सो बायस्ड के so for even that to start and like for it to grow you have to share it and like you know talk to a lot of people actually उल्टो नै गर्ने हो rightly said आफ्नो आइडियालाई राम्रो गर्ने सक्सेसफुल गर्ने भने बरु सेयर गर भन्छु कि म चाहिँ सेयर विथ पिपल अनि फिडब्याक ल्याऊ मेरो आइडिया छ म राखिराख्छु भनेर कुन आइडिया हो कति चल्छ भनेर थाहै छैन नि अब आफैले बच्चा जस्तो राखिराख्यो भने त्यो त्यसको त्यही हुन्छ त्यही मरेर जान्छ कि लट अफ आइडियाज द्याट डोन्ट रन बिकज अफ द सेम थिङ नि सेयर गर्दिनँ किनभने चोर्ला म राखिराख्छु अनि त्यो आइडिया पनि अगाडि बढ्दैन कसैले चोर्दा पनि चोर्दैन होइन अनि चोरी हुँदा पनि हुँदैन कि किनभने मान्छेहरूको आफ्नै काममा बिजी भएर हुन्छ त्यो चोरी गर्ने भनेको इट्स भेरी भेरी रेयर ओके नाउ लेट्स फ्लिप द क्वेसन इज इट ओके टु लाइक स्टिल आइडियाज दो लाइक दुई तिनजना बसेर कुरा गरिरहेछ अनि एकजना मान्छे कम्स अप विथ यो आइडिया खालि होइन सो इज इट लाइक ओके टु गो एन्ड yeah do it on your own khali go do it on this is again a very debatable topic hai na a lot of ideas get stolen hai na and also like same idea it's not that timle sochepachi timro matra ho bhanera like trademark ke gera chaina ke like there is no evidence that you're the only one who thought about it also ni ta एउटा चीज के सोच्नु पर्छ भने whatever thought you've had it's not only you that's had that thought के 14-15 वर्ष होइन 14-15,000 वर्ष अगाडि पनि त्यो मान्छेले चाहिँ सोच्यो होला कि होइन फिलोसफीमा पनि त्यही भन्छ कि तिमीले एउटा फिलोसफी सोच्यो हो यो त मैले खतरा सोचेँ होइन तर 15-16 हजार वर्ष अगाडि एउटाको ग्रिक फिलोसफीले त्यो चिज भनिसकेको हुन्छ त्यही त होइन त्यस्तै चिजहरू सिमिलरली अब आइडिया पनि इफ यु हेभ एन आइडिया देयर माइट बी लट अफ पिपल ह्याभिङ द सेम थट इन देयर माइन्ड अलरेडी कि अब कसले त्यो अगाडि लग्छ गर्ने भने त्यो आफ्नै रेस भइहाल्यो अब स्टिलिङ आइडिया भन्ने हुन्छ है त्यो नहुने भने छैन अनि इट डिपेन्ड्स अल अन द एथिक्स अफ द पर्सन उसले कसरी अब चोर्ने मान्छेले त चोरिहाल्छ होइन अब एक्जाममा पनि चोरी हुन्छ जहाँ पनि चोरी हुन्छ पोलिटिक्समा चोरी हुन्छ सबै ठाउँमा चोरी हुन्छ अब त्यसलाई अलाउड नट अलाउड भन्ने चिजभन्दा पनि डेफिनेटली समथिङ द्याट वी सुड नट डु एज अ पर्सन अब त्यसलाई अब कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा छुट्टै हो कि बट आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि हाम्रो थट्स आर स्टोलन फ्रम एभ्रिवेयर क्या inspiration जस्तै हो क्या our thoughts are stolen from everywhere and the business ideas that we have is stolen ideas from like हुन्छ नि 3-4 ठाउँ अनि त्यो मिलाएर that is our idea I think like the business idea हामीले एउटा ठाउँबाट चोरेपछि हाम्रो ब्याकिङले गर्दाखेरि it kind of evolves हुन्छ नि अनि businesses पनि I think त्यस्तै नै हुन्छ I don't think anybody like not most people get inspired भन्नु kind of त्यस्तै नै हुन्छ I think अनि like also with कसले चलाउन सक्छन् कसले चलाउन सक्दैन the same idea can be had by different people but obviously when it comes to the business phase not many people can do it but I think most ideas are just stolen ideas man most ideas are stolen भने पनि हुन्छ adopted you can use better terms inspired better terms किनभने इनोभेसनलाई अब इनोभेसनलाई हेर्ने हो भने it's not invention innovation goes through a continuum you start with something and they evolve हुँदै it reaches to a point
अनि त्यो पोइन्टबाट पनि अझ इट गोज टु अनदर पोइन्ट के इट्स पार्ट अफ कन्टिन्युम वेयर थिङ्स आर गोइङ इनोभेसन सो आइडियाजहरू पनि कन्टिन्युममै हुन्छन् कि त्यो मान्छेले अब चोर्यो भन्ने कि इभल्भ भयो भने अब one person is in a situation, he experiences a situation, and त्यही अनुसार उसलाई आइडिया हुन्छ कि त्यो मान्छे तिमी नै त्यो ठाउँमा गयो भने you might have another solution towards it. So idea completely new out of the box came from vacuum भन्ने कुनै पनि हुँदैन. It will probably never happen or it has never happened हैन. अब फर्स्ट बिजनेस आइडिया के थियो होला, कसैले बिजनेस गर्दाखेरि हैन त्यसलाई मर्केन्टाइल भन्थ्यो ग्रिक एरामा. सबैले सिक्दै जान्थ्यो अनि हाउ पिपल क्यापिटलाइज भने. तर कुनै पनि आइडिया चाहिँ प्योर होइन स्याक्रोस्याङ्क्ट भनेर चाहिँ हुन्छ जस्तै लाग्दैन मलाई. इट्स इभल्भ फ्रम आवर एक्सपिरियन्स थ्रु लिसनिङ अ लट अफ आइडियाज होइन. अब पडकास्टकै बारेमा यहाँ सुन्दा मान्छेले दे माइट कम अप विथ अ न्यू आइडिया अफ पडकास्ट अलिकति या पडकास्टै गरौँ भन्ने हुनसक्छ होइन. त्यही त about a different topic, about a different setting, different field, whatever. But then, exactly. तर आइडिया स्टिलिङको कुरामा कमिङ ब्याक टु आइडिया स्टिलिङ इट्स रेयर. तर अब त्यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलेट हुँदैन भनौँ न. रेगुलेट त्यसलाई कसरी गर्ने अब एथिकल कुरा क्वेसन हो त्यो होइन. त्यो मान्छेले कसरी लाग्छ भनेर. तर इफ यु हेभ एन आइडिया एन्ड युआर जस्ट सेयरिङ इट एन्ड डुइङ नथिङ प्रोबब्ली द आइडिया इज वर्थलेस होइन. अब बरु कसरी चोरेर लगेर त्यसलाई ड्यामडुम गरिदियो भने बरु त्यो ठिकै थियो नि. comes into play. अब एप्पलको नै कुरा गर्दाखेरि अब एप्पलले पनि धेरैवटा चिज होइन स्पेसली उसको फर्स्ट डिभाइस बनाउँदाखेरि उसले त कति ठाउँ जेरक्सबाट लिएको भन्छ होइन. उसको बायोग्राफीमा हि कपिड भन्छ, उसले नै भन्छ नि ग्रेट आर्टिस्ट स्टिल भनेर. अब त्यो उसको रिसर्च सेन्टरमै जेरक्सको पार्क होइन रिसर्च सेन्टरमै भइरहेको भए त त्यो त्यहीँ चलिरहेको थियो होला. तर बिकज समवन अन्डरस्टुड इट, स्टोल इट, ब्रट इट इन एप्पल, अहिले सबैले चलाउनु पनि भइरहेछ कि. I think that's also where the entrepreneurial character comes in. Right. I'll risk it. Like I don't care. I'm gonna risk it. I'll do it. खालेको हुन्छ नि. Risk it. Like probably त्यो personality, the one we talked about, nature nurture वाला. Go get it. However, like हुन्छ नि. I'll do it. Like I'll risk it खालेको. त्यो personalityले पनि त्यो मान्छेहरूले नि झन् गर्छ होला. गर्न सक्छ हजुर. Absolutely. किनभने यहाँ अहिले you start something त्यहाँ अर्को अदर साइड अफ टाउन त्यो भइरहेकै हुन्छ कि. त्यसले ऊ चोर्यो कि चोरेन, चोर्यो पनि कसरी चोर्यो. अनि त्यही भएर चाहिँ गुड अन्टरप्रेन्योर अर गुड एन्टरप्राइज डजन्ट लुक अप टु इट्स कम्पिटिटर्स भन्छ कि. आफूलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्छ कि. सो यु सी हाउ टु बेटर यर सेल्फ एन्ड यु बिकम बेटर एभ्री डे. अब कम्प्युटरले के गरिरहेछ भनेर हेर्न थाल्यो भने यु अलवेज ट्राई टु बिकम द कम्प्युटर अनि आफू केही हुँदैन. यसले झोलमाउ राख्यो म पनि झोलमाउ राख्छु, यसले पिज्जा हाल्यो म पनि पिज्जा हाल्छु होइन. यसले गऱ्यो चोरी गर्दाखेरि नि आफू के हो भने थाहा हुँदैन नि. त्यही त आफूले कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यो पार्ट त आफूमा फरक पर्छ. सो इभन इफ आई स्टिल यर आइडिया एन्ड स्टार्ट इट इज अप टु यु टु टेक यर आइडिया फरवर्ड. अब तिमीले गर्दै गरेन त्यो आइडिया राख्यो भने त त्यो सकिगयो होइन. तिम्रो न तिमीसँग इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट छ न लाइसेन्स छ के छ, त्यो भएको भए त छुट्टै कुरो भइहाल्यो. तिमीले त्यो आइडियालाई अगाडि लाग्छ भने इट डिपेन्ड्स अन तिमी र त्यो अर्को पर्सन हु हेज स्टोलन द आइडिया कसले अगाडि लाग्छ भनेर हो कि. त्यो मान्छेले खतरै गरेर उसको दिमाग त्यस्तै छ, हि नोज हाउ टु एक्चुली टेक द्याट आइडिया इन्टु नेक्स्ट लेभल गर्छ. तिमीमा त्यो सानै आइडिया छ भने तिमीमा अब पढ्ने भयो कि. मलाई चाहिँ त्यो स्टार्टअप विकेन्डमा वान अफ द मोस्ट अलिकति हुन्छ नि एकदम हाइलाइट भएको वाला पार्ट चाहिँ वाज अल्सो द टाइम वेन वी गेट टु टक टु डिफ्रेन्ट मेन्टोर्स क्या हुन्छ नि. पिपल हु आर अन्टरप्रेनर्स and in different fields, some were from agriculture, some were from technology, and some were from kata, and got to talk to each one of them, and heard their side of the story and their suggestion le garda tyo jun session थियो नि त्यो चाहिँ मलाई अति फ्रुटफुल लाग्यो क्या त्यसको बारे त्यो वाला चाहिँ. सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज लाइक मेन्टोरसिप. अब तपाईँहरूको एनी हबमा पनि लाइक वर देयर एनी प्रोग्राम्स द्याट यु गेभ मेन्टोरसिप रिलेटेड एन्ड हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट फर एन अन्टरप्रेनर? I think you can speak more on that as a mentee, especially in Toastmasters, how you've learned through your mentors. Right. अब अघि जसरी इन्क्युबेसन सेन्टरको कुरा गरेँ, एक्सेलरेटेड लर्निङ हो क्या मेन्टर्सहरू भनेको. यु लर्न फ्रम लट अफ देम फास्ट. अनि आफूले सोचेको जुन चाहिँ बायसेसहरू हुन्छ दे हेल्प यु क्लियर आउट द्याट बायसेस. सो मेन्टरसिप भनेको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो. एन्ड आई थिङ्क द्याट हेज अहिले फ्याड हो मेन्टोर हुनु भनेको. एभ्री वान हेज अ मेन्टोर. तर मेन्टोर भनेको क्विन भिक्टोरियादेखि नै 1800 ब्रिटिस इन्डियादेखि नै भएको चिज हो कि. सी ह्याड एन इन्डियन person who was first
given to her as a servant later became her personal mentor. And so mentorship भन्ने चिज पहिलादेखि नै हुन्छ. Everyone has mentor. So mentorship is very important. बिजनेसमा अब 10-15 अब मेन्टरको के हो कन्सेप्ट भन्ने कुरा आउँछ कि. अब मेन्टर मान्छेहरूले मेन्टर, कोच, गाइड हैन भेरियस वर्ड गर्छ. मेन्टर हजुर गुरु भनेर हुन्छ. सो व्हाट डज अ मेन्टर डु, व्हाट डज अ कोच डु, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ कि. मेन्टर इज समवन हु इज फर लङ लास्टिङ पिरियड, ओभर 1 year, 5 year, 10 year. अनि मेन्टरले कुनै स्पेसिफिक ठाउँलाई टार्गेट गर्दैन कि म फाइनेन्सको मेन्टर, म मार्केटिङको मेन्टर, म अपरेसन्सको मेन्टर. इज ओभरअल मेन्टर इज समवन हु सिट्स बिहाइन्ड यु एन्ड हेल्प्स यु चुज द राइट पाथ. Coaches on the other side have answers. You want to earn more money? Do this, this, this. Keep on doing. Give me the feedback. Do this, this, this. If you look at football, goalkeeping coach. तिमीले saves कसरी गर्ने goalkeeping coach भनेर हुन्छ. हैन स्ट्राइकरहरुको कोचहरु हुन्छ. They teach each player their own role. त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने. मेन्टर्सहरु त्यसको काम हुँदैन कि. मेन्टर्सहरु पछाडी बस्छन्. They'll see how you move ahead. They'll guide you. They won't give you answers, but they'll help you find the answers yourself. अनि त्यसले गरेर पनि एकदमै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ कि अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई. किनभने बिफोर यु स्टार्ट एनी भेन्चर होइन, बिफोर इभन यु जम्प टु द वाटर, एउटा चिज के गर्नुपर्छ सबैले भन्दाखेरि चाहिँ वाइ एम आई डुइङ समथिङ द्याट आइम डुइङ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि. एम आई डुइङ दिस फर द फेम, एम आई डुइङ दिस फर मनी, or am I just doing this because I hate my boss and I'll show him that I can become a better boss. Ego, keep passion. Or something that this is something very interesting, I would like to pursue this forward. So you have to be very honest with oneself. This person you can take decisions. Right. Your decisions are clear भइसकेपछि अनि मेन्टरले पनि त्यही चिज अनुसार गाइड गर्छ कि. मेन्टरले यो मान्छेको यस्तो स्ट्राटेजी छ, लङ टर्म गोलहरु छ, त्यो पनि गर्छ. तर मेन्टर्स आर लाइक really important. I think if anyone has a mentor, keep mentors close. एकदमै नै. I think that's very important. मेन्टर्सहरु हामी भन्छ मेन्टर हुन्छ अनि पछि आफूले हेल्प जान्छ, सर यो के गरौँ भन्नुस् न सर, म्याम मलाई हेल्प गर्नुस् न के गर्ने भनेर लास्टमा जान्छ नि. त्यस्तो चिजहरुको लागि भन्दा पनि इच एन्ड एभ्रिथिङको लागि चाहिँ एउटा राखिराख्नुपर्छ कि. नट जस्ट फर यर बिजनेस, एब्सोल्युटली फर एभ्रिथिङ, फर यर करियर, फर यर पर्सनल लाइफ. घरमा मम ड्याड नै मेन्टर हुनुहुन्छ होला हैन. दे स्टार्ट फ्रम अर्ली एज. पछि एल्डर सिब्लिङ्सहरू हुन्छ मेन्टर्स. बिजनेसमा पनि त्यसरी नै इट क्यान बी एनीवन. इट्स भेरी हेल्पफुल. But how do you find good mentors, man? I mean, they don't need a tag. You know? Definitely. They do not. अब how do you find mentors भन्ने कुरामा चाहिँ it's easy हैन. There are two avenues. One is paid mentorship. You get to pay and you find mentors depending on their academic qualifications, उनीहरूको प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन्स. त्यो भनेको एकदम एक्सपेन्सिभ छ, नेपालमा त्यस्तो छैन हैन मेन्टर्सहरू भनेर. If it's business focused, you give 1%, 2% of your share. उनीहरू प्रोफेसनली हेल्प गर्छ. अरू मेन्टर्सहरू भनेको फ्रेन्ड्स, फ्यामिलीजहरू हुन्छ. The best way to find a mentor is to meet a lot of people. Right. Meet a lot of people. Okay? If you go to different places, you'll see a lot of people and पछि यो मान्छेले भने ठिक जस्तो लाग्यो हैन, यो मान्छेले भनेको चाहिँ अरू यो मान्छेले भनेको ठ्याक्क मेरो उल्टो छ. I think this is the person that I need. Meet a lot of people and you'll find someone who will guide you. And that is very important. अब बसेर अनलाइनमा कसलाई बनाउने भनेर चाहिँ हुँदैन कि. And you have to test that out as well. जो मान्छे यस्तो खतरा जस्तो लाग्छ हैन, यसले मलाई हेल्प गर्छ नि, त्यहाँ गएपछि उसले टाइमै दिएन, के पनि गर्न कामै लागेन नि. Someone who's free and who's really willing to help you, त्यस्तो मान्छे छान्ने हो नि त. तर the key is to meet a lot of people. Yeah, and I think it's like investment जस्तै के हुन्छ नि. It builds. It's slowly built over time. TikTok को feed जस्तै हो. You have to curate it. The algorithm. You have to curate mentor र mentee को relation पनि. तिमीले के भन्दै जान्छ, कसरी खुलाउँछौ, किनभने mentor will be as honest as you want the person to be. Right. If you just want flowery words, उसले त्यही भन्छ हैन, किनभने तिमीले त पर्सेन्टेज दिइराछौ सेयरको यस्तो भन्छ. If you're looking for a real mentor, अब उसले त त्यही आन्सर पेल्छ पनि के हो कसो. Yes, I know. तैँले मलाई धेरै पेलाछ पहिला. Yeah, I think त्यही हो. Like तपाईँ र सदीक्षा दी like हुन्छ नि, being मेरो mentors, like you guys have literally been the part of like त्यति बेलादेखिको journey के. अनि हुन्छ नि, it's like so comfortable to go back to you guys and talk about it, because like you guys help me, you know, sometimes find the patterns in me and the work that I do. So it's like a slow
investment like something that builds over years, over a lot of time. Okay? That is त्यो चीज चाहिँ याद गर्नुपर्छ अब धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू दे डोन्ट ह्याभ मेन्टर्स दे ह्याभ टिचर्स क्लासमा आउँछ पढाउँदै जान्छ द फर्स्ट पिपल दे लर्न फ्रम इज देयर फ्यामिली भयो त्यसपछि सिनियर्सहरू के गरिरहेछन् भनेर सिक्छन् होइन एन्ड द्याट्स नथिङ रङ तर सिनियरमा पनि इफ यु फाइन्ड समवान हु इज भेरी क्लोज टु यु क्यान रिलेट टु देम आई थिङ्क यु सुड कनेक्ट विथ देम अब मेन्टर्स भनेर प्रोफेसनल मेन्टर्स वा मोटिभेसनल गुरुज त्यो नै खोज्नुपर्छ नि छैन आफ्नो सिम्पल सिनियर्सहरूबाट नै सुरु गर्ने हो कि अनि वान्स यु फिल द्याट हुन्छ नि आई थिङ्क प्रोब्ली आई माइट निड टु फाइन्ड समवन एल्स होइन मेरो यो निडको लागि भन्यो भने यु स्लोली मुभ अन या मेन्टरले नै भन्छ आई थिङ्क यु हेभ आउट ग्रोन मी आई थिङ्क यु सुड फाइन्ड समवन एल्स भनेर तर द बेस्ट वे इज सिनियर्सहरू कलेजको त्यहाँबाट खोज्न चाहिँ थाले हुन्छ फर स्टुडेन्ट्स मेन्टर्सहरू एन्ड देल गिभ यु लट अफ गुड फिडब्याक तर अब आफ्नो साथी होइन अब बियर खाने साथी त्यसमा चाहिँ मेन्टर बनाउनुभन्दा पनि यु फाइन्ड समवन हु क्यान एक्चुली गिभ यु वाट यु निड टु हियर देन वाट यु वान्ट टु हियर हुन्छ ब्रोहरू हुनु भएन हुन्छ ब्रो गरिदियो त्यस्तो ब्रोहरू हुनु भएन त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ नि मेन्टर छान्दाखेरि पनि वी हेभ लट अफ बायसेस त्यसमा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बायस भनेको एउटा कन्फर्मेसन बायस भन्ने एउटा हुन्छ कि मान्छेमा अनि वी ओन्ली गो टु पिपल हु से यस टु अस कन्फर्मेसन जसले दिन्छ होइन तिम्रो गरेको ठिक छ तिम्रो राम्रो छ इभन इफ यु डुइङ आवर रिसर्च आर्टिकल पढ्दाखेरि जुन आर्टिकलले हाम्रो स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ त्यसलाई नै होइन त्यही नै पढ्छ नि त सो त्यो पार्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि सो कन्फर्मेसन बायस इज समथिङ द्याट वी रियली निड टु सी यो मान्छेले ठिक छ गरिदियो ब्रो हो राम्रो छ भने हो यो मान्छे के जान्छ यसले मलाई हेल्प गर्छ होइन यो नगर यो ठिक छ नि तिमीले 10 सोच है यसलाई यसो भन्यो भने बट आई थिङ्क द्याट पर्सन माइट बी हेल्पफुल सो कन्फर्मेसन बायस पनि धेरैजनासँग हुन्छ इभन इन बिजनेस बिफोर यु स्टार्ट यर बिजनेस or even school or everywhere so mentor खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन बायसलाई पनि you have to address that that is very very crucial किनभने हसस भन्ने मान्छे धेरै भेट्छ कि ग्रेट ब्रो भन्नेहरू चाहिँ गरिदेऊ भन्नेहरू चाहिँ हुन्छ I think people get into a lot of trouble in त्यस्तो सर्कल के त्यो यस ब्रो खाली सर्कलमा बसिरहेको छ हुन्छ नि people अब आफ्नै फ्रेन्ड्स पनि क्या जसले जे गर्यो भने पनि राम्रो भन्ने मान्छेहरू आई डोन्ट थिङ्क लाइक यु शुड सराउन्ड योरसेल्फ विथ दिस खाली पिपल लाइक नराम्रो काम गऱ्यो नराम्रो भन्न सक्नु पऱ्यो राम्रो काम गर्नु इभन इफ इट्स यर फ्रेन्ड्स यर ब्रदर हुएभर हुन्छ नि अभियसली मेन्टर्स हुनु परिहाल्यो बट देन जस्ट विथ यर फ्रेन्ड्स द पिपल यु ह्याङ आउट विथ एज वेल अब यु वर्क विथ टेक्स्टार्स एन्ड एनी हब एन्ड सो मेनी अदर कम्पनीज होइन अनि युभ अल्सो सिन द अदर साइड वेयर यु क्यान you're actually working close with the people who are trying to start up होइन so what are the common mindset at least नेपालमा भनौँ न लाइक कस्तो खालेको माइन्डसेट थियो or something that you thought was like हुन्छ नि यिनीहरू लाइक यो क्याटेगोरी चाहिँ छ है नेपाली अन्टरप्रेन्योर्सहरूको खाले so good ones or both what are the good things and the bad things the good side and the bad good things भन्दा पनि पहिला ब्याड थिङ्समा जाउँ ब्याड थिङ्समा चाहिँ मैले के देख्छु भने फास्ट रिजल्ट्सहरू चाहिँ खोज्छन् कि I think that's with everywhere like the instant gratification I think it's with the generation and not with Nepali people or anything नेपालमा चाहिँ मैले याद के गर्छु भने we are so much inspired or influenced by the western way of doing things that we tend to हुन्छ नि seek that in Nepal as well कि अब इन्क्युबेसन सेन्टरमा छिर्ने बित्तिकै पहिलो चिज उनीहरूलाई लर्निङ मतलब छैन इन्भेस्टरसँग भेटौँ पैसा कमाऊँ भन्ने कुरा हुन्छ चाँडै रिजल्ट आओस् इफ इट पैसा कमाऊँ एज इन लाइक मैले पैसा पाओस् टाइप्स बिजनेस गर्छु म इन्भेस्टर ल्याउँछु इन्भेस्टर सुनिरहेको हुन्छ तर इन्भेस्टरले के गर्छ थाहा छैन इन्भेस्टर चाहियो इभन इफ यु आर स्टार्टिङ अ बिजनेस पैसा कसरी कमाउने ग्ल्यामर देन फास्ट रिजल्ट्स भनौँ न फास्ट रिजल्ट इज समथिङ द्याट आई हेभ सिन कि त्यो एउटा चिज चाहिँ एकदमै अनरियलिस्टिक पनि भयो बिकज तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बाहिर वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स भयो बाहिर भइरहेछ तर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र यहाँको सिचुएसनै नहेरिकन त्यही खोजिरहेछ एक्ज्याक्टली त्यो चिज चाहिँ एउटा मैले देखेको सेकेन्ड भनेको चाहिँ पर्सिभरेन्स नै हो एकचोटि ट्राई गरेर चलेन छाड्दै यार यो चल्दैन आइडिया ब्रो अब नयाँ गरौँ त्यो एउटा पनि छ एकदमै एकचोटि ट्राई गरौँ अब थ्रिफ्ट स्टोर कसैले खोल्यो 1 विकसम्म कुनै पनि लुगा बिकेन भने अब छाड्दै यो थ्रिफ्ट बन्द होइन त्यसो पनि भयो I think it's हामी पनि यो कस्तो फ्याड्स त नभनौँ होइन एकचोटि लाइक नेपालमा पेन्ट बल खोलेको थियो म हिजो भर्खरले वी वर लाइक सर्चिङ फर पेन्ट बल प्लेसेस एकचोटि नेपालमा पेन्ट बल खोलेको थियो देन इट वाज
everywhere हैन everywhere भाटा खोल्यो एकछिन चले पनि and then after that it's gone Battlefield मा कल गरेको हिजो छैन रे it's on sale हुन्छ नि अनि त्यो I was looking for अरु paintball places कति 30,000 कतिमा सेलमा के सबै सामानहरु सो एउटा छैन अहिले छैन पेन्टबल ठाउँमै छैन इफ छ भने मलाई थाहा छैन बदनलाई पहिलेको जति चाहिँ काहीँ पनि छैन मेबी एउटा दुईटा बाँकी होला रेयर उहरू हैन इट्स अल गन त्यो गो कार्ट प्लेस पनि एउटा खोल्यो इट्स गन एन्ड लेजर म्याक्स र लेजर ट्याग पनि एकछिन खोल्यो त्यो पनि छैन देन देयर वाज त्यो के रे त्यो हैन त्यो 4D 5D वाला थियो नि सिनेमा थिङ त्यो पनि भट्ट इट वाज इन अल मल्स अहिले द्याट्स अल्सो गन आई थिङ्क लाइक त्यो नेपालमा चाहिँ देयर इज दिस ट्रेन्ड के सबै कुरा एकछिन खोल्छ अब यो ट्राम्पोलिन पार्क खोलेछ हैन त्यो पनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स गन है इज इट विथ द मार्केट कि मान्छे चलाउनु नसके हो कि मार्केटै त्यस्तो हो कि इज इट बिकज लाइक त्यो सबै द थिङ्स द्याट आई टक्ड अबाउट इट्स लाइक लिजर एक्टिभिटिजहरू भयो नि त इज इट बिकज कोभिडको छँदैछ बट देन लाइक दिज प्लेसेस त वर बिफोर कोभिड नि त बट देन इज इट बिकज लाइक दिज आर अल द थिङ्स द्याट आई मेन्सन आर अल लाइक लिजर एक्टिभिटिज अनि पिपल डोन्ट ह्याभ द्याट एकचोटि गर्छ ट्राई गर्नलाई गर्छ एन्ड देन आफ्टर द्याट देयर इज नो रिपिट कस्टमर्स के लिजरहरूमा चाहिँ बिकज आई डोन्ट थिङ्क लाइक नेपाल एटलिस्ट नेपाली मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो त्यो यु नो स्पेन्डिङ क्यापेसिटी पनि छैन कि इज इट बिकज अफ द मार्केट or do you think it's like यस्तो कुराहरू मैले दिएको एक्जाम्पल्सहरू आर बिकज अफ पिपल हु कान्ट लाइक यु नो डोन्ट ह्याभ द perseverance अब बोथ साइड हो यसमा एउटा त पर्सिभरेन्सै भयो हैन टु किप अन गोइङ अब 1 महिना चलेन भने बन्द गर्ने हो कि के गर्ने हैन आर यु लिभिङ डेड सिचुएसनमा छ कि छैन भनेर हो इनोभेसन चाहियो कि क्यान वी मेक इट बेटर त्यो पार्टहरू चाहिँ अलिक कमै छ कि मान्छेमा इफ यु लुक एट नेटफ्लिक्स हैन इट्स अलमोस्ट 20 years old मान्छेले भर्खर 10 वर्ष पनि भएको छैन मान्छेले सुन्न थालेको अनि एभ्री वान सेज नेटफ्लिक्स द वे दे इभल्भ अर हुन्छ नि थ्रु आउट द टाइम उनीहरू पहिल्यै ब्लकबस्टर भन्ने चिज रेन्टलतिर खतम भयो होइन अब पर्सिभरेन्स हो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन मान्छेले रन गर्दै गयो भने यसलाई इनोभेसन कसरी राख्ने भनेर नि त्यो पार्टमा हो रन गर्यो सक्यो छाडिदियो अब यो भनेर इन्भेस्टमेन्ट उठिसक्यो छाडिदियो भनेर बस्नेहरू पनि टन्नै छन् त्यो अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट त्यसलाई अलिकति म मान्दिनँ अर्को साइडमा के भन्छ मान्छेहरूमा पनि people move quickly from one thing to the other होइन अहिलेको जेनेरेसनै एकदमै लो अटेन्सन भइरहेछ नि त इभन इफ यु लुकिङ एट भिडियोज 10 second भिडियोज फ्रम 30बाट 10 झरिसक्यो 10 second लामो नबनाऊ भन्छ होइन मान्छेमा पनि एकदमै के गरौँ त नयाँ भनेर उफ्रिराख्ने मन हुन्छ क्या अनि अब त्यो मान्छेहरूमा पनि कस्तो हुन्छ नि अब पिपल विल चेन्ज पिपल ह्याभ देयर मुड्स त्यो कम्पनीले नै आफैले प्लान गर्ने हो कि हाउ विल आई रन सुरुमा नै प्लानिङमा अब कस्तो खालको कस्टमर्सहरू तान्ने हो होइन इज इट सम पिपल विल कन्टिन्युसली कम ओभर द पिरियड अफ हुन्छ नि 10 years आइरहेको छ यहाँ अब हरेक चाहिँ नयाँ मान्छे आउँछ त्यसलाई हटाउने नयाँ मान्छे हटाउने ट्रान्ज्याक्सनल सो इट्स अल डिपेन्ड्स अन द कम्पनीको स्ट्राटेजी हो कि हाउ डु यु वान्ट टु मुभ फरवर्ड भनेर त्यो सबै अब जस्तो कि फुटसलहरू हेऱ्यो भने सुरुमा अब देयर वर अलमोस्ट कतिवटा फुटसल्स होइन जुन फुटसलमा चाहिँ लोयल कस्टमर्सहरू छ हु गो इन एभ्री विक टु प्ले त्यो चाहिँ चलिरहेको छ जोमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन यसलाई पनि दिएछ त्यसलाई पनि दिएछ नयाँ चिज केही छैन उनीहरू बन्द हुँदै गयो कि अब मेरो दाइहरू कजन्सहरू सधैँ फुटसल खेल्छ फिल्ड भन्नेमा दे आर रनिङ बिकज अफ दोज फ्यु 5-10 ग्रुप्स के हु कम एन्ड प्ले एभ्री डे होइन अब इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन्स त्यो अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेटै हो कि त्यसलाई म कसरी चलाउँ यसलाई म कसरी रन गरिराखौँ यो के गर्दाखेरि चाहिँ चल्छ होला त्यो पहिला नै आइडिया नभइकन सिधै हुन्छ नि के भने अब जस्ट टु सी द्याट देयर इज एन अपर्च्युनिटी टु अर्न त्यो जाने बित्तिकै चाहिँ धेरैवटा त्यो के भने अब ग्याप्सहरू देख्न थाल्छ अनि त्यो ग्याप्सहरूलाई चाहिँ पछि गएर अनि I think if you're like bringing in a new sport or a new anything activity into a country जहाँ चाहिँ मान्छेलाई थाहै छैन होइन जस्ट लाइक गो कार्ट गऱ्यो अब अराउन्ड द वर्ल्ड गो कार्टिङ इज अ थिङ बिकज देयर आर लाइक एनुअल च्याम्पियनसिप्स पिपल वान्ट टु गो विन लर्न हाउ टु डु इट यहाँ त इट वाज लाइक अ रिक्रिएसनल थिङ एकचोटि गऱ्यो दुईचोटि गऱ्यो झ्याउलायो देयर इज नथिङ टु बी वान देयर इज नथिङ टु बी पर्स्युड नि त देयर इज नो ग्रेटर सेम थिङ विथ पेन्टबल अराउन्ड द वर्ल्ड दे हेभ लाइक च्याम्पियनसिप्स लाइक कम्पिटिसन्स भइरहेको छ यताउति हुन्छ त्यो भयो भने पिपल वान्ट टु गो देयर गेट बेटर तर अब एकचोटि पेन्टबल जानु पऱ्यो भने 10जना भेला पार होइन साथीहरू गर अनि लाइक यु डु इट वन्स यु डु इट ट्वाइस झ्याउ लाग्छ होइन सो आई थिङ्क लाइक नट जस्ट ब्रिङिङ इन अ न्यू एक्टिभिटी बट देन
त्यो मार्केट पनि के बिल्डिङ अ मार्केट अराउन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि अब तिमी बक्सिङ ग्लोभ्स मात्र ल्याएर यहाँ बेच्यो भने इफ नोबडी देयर इज नो च्याम्पियन देयर इज नो फाइट्सहरू ह्यापनिङ हुन्छ नि त्यो हुनै छैन भने त्यो ग्लोभ्स बिक्दैन नि त यु टु सेल द ग्लोभ यु निड टु इन्भेस्ट इन द मार्केट पनि एउटा इकोसिस्टम डेभलप गर्ने भनेको नै त्यो नै हो कि इफ यु ब्रिङ समथिङ यु हेभ टु ब्रिङ सो मेनी थिङ्स अलङ विथ द्याट त्यो चाहिँ इट्स भेरी क्रुसल अब हामीले एउटा चिज ल्यायो अरू केही चिज छैन भने त भने चाहिँ कम्पिटिसनै छैन गोकार्ट छ गोकार्ट कम्पिटिसन छैन मान्छेहरू कहाँ जाँदैन अब जस्तो कि यहाँ साइक्लिङ बिजनेस छ बट देयर वर नो डाउनहिल कम्पिटिसन्स यतिकै रिक्रिएसनल साइकल गर्छ त्यो पछि गएर अल्छी लगाएर आउँछ कि एक्ज्याक्टली यु फाइन्ड समथिङ एल्स टु डु रिक्रिएसनली हैन रिक्रिएसनल नै चिज पाउँछ अब त्यसमा नै अब इभन इफ देयर आर नो कम्पिटिसन्स एट अल हैन इफ इट्स कम्प्लिटली बेस्ड अन रिक्रिएसन हो भने त्यो ठाउँ इफ यु गो टु अ लट अफ प्लेसेस 10 वर्षसम्म पनि त्यो ठाउँ एउटै देख्छ एउटै सामान हुन्छ अब यो गो देयर आज नयाँ सामान चाहिँ चलाउनु मजा आयो चलाएँ अब 5 वर्षपछि जाउँ न ल 5 वर्ष 1 वर्षपछि जाउँ न गयो भने त्यो मेसिन भत्ताभुङ्ग भइसकेको हुन्छ बिरिसकेको हुन्छ कि होइन फुटसलमा गयो भने त्यो घाँस पुरा निकेर रबर मात्रै बाँकी हुन्छ होइन नयाँ मसिन ल्याउँदैन अब त्यही ट्र्याकलाई अलिकति चेन्ज गरेर नयाँ ट्र्याक बनाउनु मिल्छ एन्ड यु क्यान जस्ट इनोभेट इन द ट्र्याक इट सेल्फ अब मान्छे खोज्न गाह्रो भयो टिम लाइक यु सेड होइन 10 जना मान्छे आयो भनेर अब यु क्यान क्रिएट प्रोब्ली एन एप वेयर यु क्यान फाइन्ड टिम मेम्बर्स or इभन जस्ट अ ग्रुप होइन पेन बल ग्रुप भनेर ल टिम बनाउँ न जाउँ भनेर नयाँ मान्छेहरू भेट्छ सो इनोभेसनको पार्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ क्या वेयर यु क्यान किप अन गोइङ एन्ड डु थिङ्स द्याट पिपल विल कम इन अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन भनेर त्यो चिज राख्यो त्यही चिज गऱ्यो अनि पछि त खतम भइहाल्यो नि अनि त्यही अर्को इकोसिस्टम बिल्डिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन विच इज आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टच इकोसिस्टम बिल्डिङ बिजनेसमा चाहिँ it's very crucial. Nepal, I think many businesses die because of that. Because Nepal ma, for you to start anything, there is a lot of things छँदै छैन के तिमीले एउटा नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्ने भए त्यो कति कुराहरू छँदै छैन के अब अनि द सेम थिङ अबाउट यो हुन्छ नि पेन्ट बल अब एकजनाले सुरु गर्यो अरूले पनि सुरु गर्यो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी निड टु हुन्छ नि बी बिटर अबाउट इट के द साइन द्याट समवन एल्स इज ओपनिङ इट अप इज लाइक त्यो इन्टायर इकोसिस्टम नै बिल्ड भयो जस्तै त भयो नि अनि द्याट्स एक्चुली गन हेल्प नि त लाइक अब त्यो कम्पिटिसनहरू तिमीले भने जस्तो लाइक अर्गनाइज गर्नलाई पनि लाइक अब अर्को पनि छ त्यही त कम्पिटिसनहरू गऱ्यो भने एउटा ठाउँमा एकजनाले प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ एउटा बबाल टिम बन्छ अर्को पेन्ट बल अर्किनाको अर्को बबाल टिम बन्छ देन त्यो एभ्रीबडी इज जस्ट लाइक मोटिभेटेड टु बी बेटर ग्रोइङ टुगेदर इट्स लङ टर्म नि त आई थिङ्क लाइक मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा सपोज मैले एउटा पेन्ट बल अर्किना एनिथिङ नयाँ केही स्टार्ट गऱ्यो भने एन्ड समबडी एल्स डज इट कुरा काट्ने खुट्टा तान्ने हुन्छ नि अनि लाइक आई थिङ्क पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सबैलाई फाइदा हुन्छ कि इफ द होल मार्केट ग्रोज सबैलाई फाइदा हुन्छ कि इट्स जस्ट लाइक जिम्सहरूमा पनि यो बिटरनेस चाहिँ अति हुने एउटा जिम खोल्यो अर्कोले पनि जिम खोल्छ ए त्यसको जिम त यताउति बट देन इफ मोर पिपल स्टार्ट गोइङ टु द जिम हुन्छ नि सबैलाई फाइदा हुन्छ नि That's also the reason why we get so excited when some other podcasts come up, okay? Because like orko community, like because chaina khasai podcast sunne nai chaina. So there are actually people who are listening. Yeah. People start listening to more podcasts somewhere along the line. The listening culture नै बढ्छ. Culture नै बढ्छ. अनि त्यसैले चाहिँ we like नयाँ podcaster आउन थाल्यो भने एउटा हामी नै हुन्छ नि if we find another podcast we actually very happy के. त्यो चीज चाहिँ मान्छेले अलिकति बुझेको छैन के. अब मार्केट भन्दा हाफ रेटमा बेचिदिने जस्ट हुन्छ नि गो हेड त्यो चिजहरूले कसो हुन्छ नि अब इफ यु लुक एट अ कन्टिन्युम अनदर कन्टिन्युम टु टक अबाउट फर्स्ट पिपल वुड बी डिपेन्डेन्ट इन लट अफ थिङ्स देन द पर्सनको अर्को ट्रान्सेन्डिङ पोजिसन इज टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पर्सन होइन अनि थर्ड स्टेजमा चाहिँ मान्छे किन पुग्दैन इट्स मोर टुवर्ड्स इन्टरडिपेन्डेन्स हो कि सो यु हेभ टु डिपेन्डेन्ट अन लट अफ थिङ्स टु हुन्छ नि सस्टेन इन्डिपेन्डेन्ट भएर मात्र पुग्दैन कि सो देयर आर 3 थिङ्स सो मान्छेहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ वी हेभ टु बी इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भन्छन् होइन द्याट इज जस्ट वान स्टेज कि अनि त्यहीँ अड्किन्छ कि जस्तै यो इकोसिस्टम बनाउने वेन यु क्रिएट लट अफ अदर पोडकास्ट वेन यु क्रिएट लट अफ अदर गो कार्टिङ होइन त्यो भनेको इन्टरडिपेन्डेन्समा जाने हो नि त वेन यु हेभ मोर गो कार्ट्स युल हेभ मोर कम्पिटिसन्स यु हेभ मोर प्लेयर्स होइन पाइ ठुलो भएर आउँछ अनि त्यो सबै चिज हो क्या यहाँ चाहिँ कसो हुन्छ नि एभ्रिवेयर पिपल लाइक टु वर्क इन साइलोस ग्रुपमा सानो यो मेरो हो मेरो बच्चा हो मलाई गर्छु अरू कसैले कपी गर्यो नि यो त्यो कुरा काट्ने बिगार्ने भइहाल्छ बिजनेसमा पनि त्यही हो त्यसले गरेर लट अफ बिजनेस डोन्ट ग्रो एज मच एज दे वुड वान्ट टु कतिवटा सेक्टर्सहरू त्यस्तो नै हो वाइ डु यु थिङ्क नेपालमा चाहिँ यस्तो लाइक दिस लाइक यस्तो क्राप कल्चर हुन्छ नि इज इट लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेपाली आई नो
कल्चरमा नै यस्तो हो कि इट्स जस्ट लाइक ह्युमन नेचर कि बिकज बिन टु अदर प्लेसेस अल्सो लाइक त्यहाँ चाहिँ यस्तो साह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई हुन्छ नि इज इट बिकज लाइक क्लोज नेट भएर सबैजनाले चिनेर पनि हो कि अब क्लोज नेट भइदिएको भए झन् कोलाबोरेटिभ हुनुपर्ने होइन क्लोज नेट भएको भए त झनै मिल्नुपर्ने हो ल यसलाई सपोर्ट गरौँ यताउता भनेर यहाँ चाहिँ अब आई डोन्ट नो इफ दिस ट्रेन्ड हेज कम फ्रम आवर ओन वे अफ के लिभिङ इन द अर्बन सोसाइटी होला होइन वान फर इट्सेल्फ भनेर त्यहाँदेखि एकदमै त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अब कसरी ग्रो भयो भनेर नै मैले बुझिनँ कि अब हाम्रो इकोसिस्टममा पनि अन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टममा पनि हेऱ्यो भने देयर आर लट्स अफ इन्क्युबेसन सेन्टर्स होइन अब हामीले अस्ति म्यापिङ गर्दाखेरि देयर आर मोर देन 16 कोवर्किङ स्पेसेस देयर आर अलमोस्ट 11 हाम्रो जस्तो नेपाल अन्टरप्रेन्योर्स हब जस्तो 11 वटा अर्गनाइजेसन छ इन्भेस्टर्सहरू 5 वटा छ सो देयर आर लट अफ प्लेयर के सबैजना आफ्नै ठाउँमा काम गरेर हुन्छ कि मैले के गरेँ उसलाई थाहा छैन उसले के गरेँ उसलाई थाहा छैन होइन गरे पनि अब आइडिया चोरी भयो यार हामीले जे गरेको थियो त्यही गरिदियो यार टेन्सन भयो हुन्छ नि त्यो चिजहरू चाहिँ छ अब यो राइज चाहिँ कहाँबाट भएको हो भन्ने चाहिँ प्रोब्ली माइन्डसेटै हो मान्छेको किनभने स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्सको कुरा आउँछ कि जस्तो लाग्छ कि हामी एक्जिस्ट गर्नु पऱ्यो वी हेभ टु अर्न वी हेभ टु हुन्छ नि बी डिफ्रेन्ट भनेर मान्छेहरू झगडा गर्ने हो कि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मिलेर चाहिँ अगाडि लग्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ आएको छैन त्यो गरेको छैन अर्को एउटा चिज के हो भने अब स्पेसली यो अन्टरप्रेन्योरल सेक्टरमा चाहिँ के एउटा छ भने देयर आर भेरी फ्यु प्लेसेस वेयर यु फाइन्ड मनी एभ्री वान इज फाइटिङ फर द्याट सेम मनी अनि पछि त कथरोट कम्पिटिसन पनि हुन्छ कि एकदमै कथरोट कम्पिटिसन खुट्टा तानेर होस् कि अर्काको बिगारेर बस् कि जे गरेर भए पनि यो गेट द्याट मनी अनि पछि तानातान हुन्छ तर यो आइसोलेसनमा काम गर्ने चिज चाहिँ आई थिङ्क इट्स इन द कल्चर नै भन्छु म चाहिँ अहिले स्पेसली अर्बन कल्चरमा बाहिर त अब कम्युनिटी हुन्छ दे वर्क टुगेदर होइन अनि उनीहरू फ्लरिस हुन्छ तर अर्बन कल्चरमा चाहिँ एभ्री वान वान्ट्स टु वर्क यो इन्डिभिजुअलिजमको कुरा चाहिँ आउँछ कि अनि आफ्नो ग्रोथ अरूको ग्रोथ भनेको आफ्नो डाउनफल हो भनेर त्यो एउटा कन्सेप्ट पनि छ कि इफ समवन इज ग्रोइङ आई एम गोइङ डाउन इफ समवन इज ह्याप्पी आई एम स्याड सो त्यो जिरो सम गेमको आइडिया पनि हो कम्पेरेटिभ सक्सेस त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा नै नेपालको अन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टम पनि नबढेको हो भन्छु कि अब 10 वर्ष अगाडि जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ जस्तै भन्छु कि प्लेयर्सहरू बढेको छ होला तर होल मोमेन्टम नै अहिलेसम्म त्यस्तै छ अब यहाँ इफ यु लुक एट लट अफ इन्क्युबेसन एक्टिभिटिजहरू कुनै पनि कोलाबोरेटिभ एक्टिभिटिज भएको देख्न गाह्रै छ के यु नेभर सी टु अन्टरप्रेन्योरल अर्गनाइजेसन्स वर्किङ टुगेदर दे विल बी भेरी भेरी रेयर अब कोवर्किङ स्पेसेसमा पनि कसैले कोल्याब कोवर्किङको गरेको भन्ने थाहा छैन तर इफ यु लुक एट अदर प्लेसेस त्यहाँ चाहिँ दे विल डाई फर इच अदर के हामी तिमीलाई सपोर्ट गर्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ यो गर्छौँ भने यस्तो हेल्पफुल हुन्छ अनि पछि आफू पनि ग्रो भयो अर्को पनि ग्रो भयो क्या यहाँ चाहिँ आई विल डु माई ओन थिङ म खुसी छु म ह्याप्पी छु भनेर चाहिँ अलिकति त्यस्तो माइन्डसेट चाहिँ धेरैमै छ त्यसले गरेर चाहिँ नेपाल ग्रो नभएको भन्छु अनि त्यही चिज अन्टरप्रेन्योरहरू पनि सिक्ने हो त्यही चिज नै अगाडि बढ्दै जाने हो तर इफ यु सी इट्स अल ओभर द कन्ट्री नि इट्स मोर टुवर्ड्स आवर कल्चर नै कि हाम्रो कल्चर नै हो आफू खुसी भयो नि पुग्यो अरूलाई होस् छाड्दैन आफूलाई ठिक्क पाएर बस भन्ने कल्चर हो नि त्यही भएर पनि प्रब्ली पोलिटिकली नेपाल अनस्टेबल पनि भएको होला इफ लुक एट लट अफ रेभोल्युसन्स ह्यापनिङ होइन जसले प्रिभिलेज छ कम्फर्टेबल छ दे नट गो टु प्रोटेस्ट होइन मलाई ठिक छ मलाई के नै भन्छ होइन यो ग्रुप जान्छ पछि अर्को ग्रुपलाई गाह्रो हुँदाखेरि मलाई ठिकै छ अर्को ग्रुप जान्छ युनिटी नभएपछि अनि पछि गएर देश त्यहीँ घुमाइ हाउ डु यु थिङ्क लाइक के भयो भने चाहिँ लाइक दिस विल चेन्ज के गर्यो भने चाहिँ वी क्यान चेन्ज दिस अब कोलाबोरेट गर्न नै गाह्रो भएको नि त सो त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्छ क्या माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्ने भनेको त अब प्र्याक्टिस नै हो होइन वान निड्स टु फर्स्ट अफ अल रिओरिएन्ट वान सेल्फ अब पहिला निड चाहियो क्या मान्छेमा म गर्छु भनेर निड इज द नेसेसिटी भन्छ नि त अब त्यो मान्छे यस्तो सिचुएसनमा पुग्नु पऱ्यो कि यु अर सी हेज टु थिङ्क अबाउट चेन्ज यो त हुँदै भएन म गर्नु पऱ्यो भने त्यो भित्रबाटै त्यो इनेट निड नआसम्म उसलाई त जे दिए पनि मान्छे चेन्जै हुँदैन हिप्नोटाइजै गरे पनि त्यो सर्ट टर्मको लागि हुने हो भित्रबाटै चेन्ज आएपछि द्याट पर्सन विल स्टार्ट थिङ्किङ इन डिफ्रेन्ट वे
माइन्डसेटै चेन्ज गर्ने पहिलादेखि नै भनेपछि म घरमै गएर चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि फ्यामिलीहरूबाट नै सिक्नुपर्छ कि हाउ यु हेल्प इच अदर हाम्रो कजन्सलाई कसरी हेल्प गर्छौ तिम्रो साथीहरूलाई कसरी हेल्प गर्छौ स्कुलमा भयो कल्चर अब पढ्ने कल्चरहरू त भयो त टिचरहरूको बिचमा टिचरहरूले कसरी कम्पिटिसनको भावना नल्याउने यहाँ कम्पिटिसनको भावना पनि धेरै छ स्टुडेन्ट्सहरूमा होइन I think this starts like school level बाटै घर लेभलबाट के घरबाट नै के जहिले पनि आफ्नै दाजुभाइबाट नै हुन्छ नि स्टार्ट्स लाइक नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट कम्पिटिसनको भावना जब मान्छेमा हट्दै जान्छ त्यसपछि कोलाबोरेसनको भावना आउँदै गर्छ अनि त्यसले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै आउँछ अब कम्पिटेटिभ भएन भने पेरेन्ट्सहरूलाई कम्प्लेन गरिहाल्छ टिचरले स्टुडेन्ट चाहिँ अलिकति राम्रो त छ अलिक कम्पिटेटिभ भइदिएको भए यसले चाहिँ राम्रो गर्थ्यो अरूहरूलाई जित्थ्यो बिकज वी रिवार्ड कम्पिटेटिभनेस वी रिवार्ड हुन्छ नि पर्फर्मेन्स ओभर एभ्रिथिङ एल्स अनि मान्छेहरू त्यसमै जान्छ कि गेट इट डन एटिट्युड जब फ्यामिलीले पनि दिन्छ स्कुलले पनि दिन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि पिपल स्टार्ट बिकमिङ द्याट कि अब गर्नै पऱ्यो जसरी भए पनि होइन के गर्नु त भनेपछि बच्चा म चाहिँ माइन्डसेट चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ घरदेखि नै भन्छु कि घरदेखि नै जब कोलाबोरेटिभ माहौल हुन्छ अब आई डोन्ट नो हु माई नेबर इज उसले के गर्छ के थाहा हुँदैन नि त होइन सो त्यही ठाउँबाटै छैन कि कम्युनिटी आफ्नो घरमै थाहा छैन त्यहाँ अब के भइरहेछ त्यहाँ साइडमै मान्छे मरिरहेछ यसलाई मान्छे मऱ्यो भने सक्यो चुप लगाएर बसेँ अब ग्रिफमा होइन सेयर गर्न जाने कि कन्सोल गर्न जाने कुरा हुँदैन यसलाई बस्यो ठिक छ उसका चोरी आएला चोर आएछ है भन्ने कुरा गरिसक्यो नेपालमा हेर्ने मान्छे बोल्ने मान्छे धेरै हुन्छ गर्ने मान्छे हुँदैन क्या गर्ने मान्छे हुन्छ त्यही मान्छे सपोज एक्सिडेन्ट अब इफ यु लुक ए लट अफ युट्युब भिडियोजहरूमा त्यही मान्छे एक्सिडेन्टमा लडेर आउँछ मान्छेले भिडियो खिचेर आउँछ होइन लडेर भिडियो खिचौँ भनेर त्यहाँ गएर बचाएको भए त अलिकति भए पनि हेल्प हुनसक्थ्यो होला नि त सो वी वान्ट त्यो कोअपरेसनको भावना नभएर पनि आइसोलेसनमा बस्ने बानी भएको कोअपरेसन भएको भए त धेरै राम्रो हुन्छ अब देयर आर कोअपरेटिभ्स भन्दा नि कोअपरेसन्स अनि उनीहरूको फेरि नियत छुट्टै हुन्छ होइन कार्टेल्सहरू दे लाइक होइन उनीहरूको कोअपरेसन नेक्स्ट लेभलमा हो क्या अनि दे मेक श्योर द्याट दे रिप द बेस्ट आउट अफ इट उनीहरूले गरेर गजबै हुन्छ अब एयरलाइन्सहरूमा नै अब राम्रो कोअपरेसन छ आई वुडन्ट से कार्टेल कोअपरेसन दे उनीहरूले अब प्राइस इन्क्रिज गर्नु सँगै इन्क्रिज गर्छ यातायातको कार्टेल भन्नु यातायातको अब कार्टेल हुन्छ होइन त्यो कार्टेलिङहरू एउटा साइडमा छ तर अरू साइडमा सबै डिभाइड एन्ड हुन्छ नि कङ्कर खाले हो कसरी गर्छ त्यो चाहिँ प्रोबब्ली इट्स अ बिग गेम तर मान्छेहरूमा नै आफै गरौँ न आफै ठिक छ भनेर एटिट्युड चाहिँ एउटा आई थिङ्क त्यही नै हो मेन त आफै ठिक छ खाली एटिट्युड भएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि अब कोही बाहिरबाट आउँछ लेट्स डु इट होइन हामी मिलेर गरौँ भने यसमा पक्कै कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ मान्छे सिनिकल पनि भराइदिन्छ कि एन्ड लाइक हाउ डु एन्टरप्रेन्योर्स हु वान वर्क इन यस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट बिकज नेपालमा काम गर्नै गाह्रो छ आई हेभ सिन सो मेनी पिपल हु एक्चुली लाइक डेस्परेटली ट्राइड टु डु समथिङ इन नेपाल क्या दे वाज लाइक नो यो देशमा सकिँदैन यो देश न त गभर्मेन्टले मलाई केही सपोर्ट गर्छ न त आफ्नै मान्छेले केही सपोर्ट गर्छ न त मार्केट ठिक छ मान्छे पनि ठिक छैन भयो म भिजा लाउँछु म जान्छु भनेर पनि आई सिन सो मेनी पिपल क्या होइन सो हाउ डु लाइक समबडी लाइक जसलाई चाहिँ गर्नु मन छ उसले यस्तो मार्केटमा कसरी काम गर्ने अब त्यस्तो मान्छेले कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि वेटै गर्ने हो आफ्नो अपर्च्युनिटी कोही कोही मान्छेमा अब के भन्ने अब आई डोन्ट नो इफ इट्स टाइमिङ ओर लक कसैको मिल्दै मिल्दैन कि यु हेभ अ रियली गुड आइडिया आफ्टर 2 years द्याट माइट बिकम $1 million बिजनेस अहिले चल्दै चल्दैन होइन अब एकचोटि ट्राई गर्यो सक्यो म जान्छु अब डिपेन्ड्स अन द पर्सन्स निड त्यो बेला के छ भनेर उसलाई पैसा जसरी पनि चाहियो मलाई गर्नै पऱ्यो भने त ऊ छोडेर जान्छ अब त्यो मान्छेलाई पैसा चाहिँदैन बट आइल वेट आइल डु इट भने त्यो मान्छेले गरिरहेको पनि छन् लट अफ पिपल हु हेभ वेटेड years and years हुन्छ नि चेन्ज बिजनेसेस ओभर बिजनेस टु फाइन्ड द राइट बिजनेस कि अब त्यस्तो मान्छेहरूले भनेको वेटै गर्ने हो अब नेपाल जस्तो देश ओर हुन्छ नि अब के भने अब लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूमा देयर वोन्ट बी मच गभर्मेन्ट सपोर्ट होइन अनि देयर वोन्ट बी मच के भन्ने अब फ्यामिली सपोर्ट लट अफ थिङ्स अन अ सिल्भर प्ल्याटर फर देम टु हुन्छ नि ग्रो अन अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी के हुन्छ भने दे क्यान बिकम पाइनियर्स त्यो पार्टमा हो कि दे कान्ट वेट फर समथिङ टु ह्यापन अनि पछि यो गरेपछि गर्छ नि दे हेभ टु बिकम पाइनियर्स अलिकति एफर्ट हुन्छ बट दे विल लिड द वे फर अदर पिपल एज वेल टुटल र पठाउले गरेको कारणै त्यही हो अब उनीहरूले वेट गरेर त्यो ल रेगुलेसन्स छैन नगर्ने भनेको भए त नथिङ वुड हेभ ह्यापन दे स्टार्टेड त्यसपछि ल छैन भनेर रोक्यो पछि दे वेन्ट टु द कोर्ट दे फट द केस दे वन अनि अहिले टुटल पठाउहरूले कार पनि सुरु गरिसके होइन
सो यो देशमा how much do you believe in that idea or something you're doing that you would fight भनेर कुरा हो कि that's what matters कि you have to fight. अब म गर्छु म गर्नै पर्यो भनेपछि मान्छेले जसरी पनि खोजेर गरिहाल्छ होइन. इफ मार्केट छैन भने मार्केट बनाऊ, इफ लस छैन भने ल उ गर, फाइट गर. I think we've deviated a little bit, because we're talking about naramro part in the naramro sector in the entrepreneurial scenario. Let's jump to the good side. तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एउटा गुड एउटा ब्याड छ भनेर भन्नुभएको थियो नि. सो वाट इज गुड, वाट डु यु सी लाइक राम्रो पोजिटिभ कुरा चाहिँ के देख्नुभयो? कस्तो तपाईँ स्टार्टअप विकेन्डको लाइक स्टार्टअप विकेन्ड वुमेनहरूलाई लिएर यु वेन्ट टु प्यारिस अल्सो होइन, अनि त्यहाँ पनि यु एटलिस्ट लाइक गट टु बी विथ देम. सो लाइक देयर इज प्रब्ली समथिङ द्याट डिस्टिङटेड अस विथ पिपल अब्रड. वाट इज डिफ्रेन्ट? अब नेपालमै कुरा गर्दाखेरि गुड अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ अलिकति you see that they are willing to learn a lot of things. They're willing to keep their learnings aside so that यो मान्छेले के भनेको म सुन्छु नि त होइन. Instead of putting their things forward first, they try to listen first कि. त्यो एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो चिज चाहिँ मैले देखेको छु. के रहेछ कसो रहेछ धेरैजनासँग कुरा सुन्ने, सर यस्तो भयो भने के गर्ने, अनि they're more of an active listeners, good entrepreneurs. They really listen and they'll know how to हुन्छ नि take things forward. Second भनेको pivoting को आइडिया ल्याउने कि. अब इफ यु हेभ टु गो फ्रम मतलब इभोक टु फर इक्जाम्पल न्युरो, अब टेको बाटो गयो टेको बाटो बन्द भयो भने कि अब त्यो मान्छे अन्टरप्रेनर छुट्छ भने अब छक्यो बाटो बन्द भइसक्यो, विल गो ब्याक अर्को मान्छे अब फर्केर आएर बरु म यता जाउँला खेलबाट यता घुमेर जाउँला यता हुँदैछु. द्याट पर्सन नोज हाउ टु गेट टु द्याट डेस्टिनेसन युजिङ भेरियस वेज. अनि त्यो मान्छेहरू यु नो द्याट देयर आर पिपल हु विल डु द्याट. त्यस्तो मान्छेहरू दोज आर द ट्रेट्स अफ गुड अन्टरप्रेनर द्याट आई हेभ सिन. एउटा कन्भिक्सन बायस भन्छ कि त्यो मान्छे मैले भनेको यही राइट हो, यु हेभ टु डु दिस, यु दिस वे अर दि हाइवे खाले मान्छेहरू हुन्छ कि. त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कि गुड अन्टरप्रेनर्सहरूमा. इफ समन एज अ फर्निचर बिजनेस ब्याम्बो गर्छ होइन, ब्याम्बो अलिकति हुँदैन भने दे विल फाइन्ड सम अदर वे, बरु अर्को रुख खोजौँला होइन, अर्को प्लाई खोजौँला के खोजौँला गर्छु, नै म ब्याम्बोकै गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन कि. अब ब्याड अन्टरप्रेनर चाहिँ म ब्याम्बोकै गर्छु भनेर चाहिँ जिद्दी भएर बसिन्छ कि. यसो त्यो पार्टमा चाहिँ एकदमै पिभटिङ गर्न चाहिँ आउँछ कि उनीहरूलाई कसरी गर्ने भनेर. अर्को चिज चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने दे नो हाउ टु ह्याभ गुड रिलेसनसिप विथ लट अफ पिपल. त्यो एउटा चिज पनि एकदमै राम्रो देखेको छु मैले. दे आर लाइफ लङ कनेक्सन्स कि. अब स्टार्टअप विकेन्डमा आयो, दे मिट फर 15-20 मिनट्स, बट दे आर इन कनेक्सन फर नेक्स्ट 2 years. सर यस्तो पछि फिर्ता होइन फलोअपमा जाने, सर यस्तो गरेछौ के गर्ने यताउता भनेर. सो दे आर गुड रिलेसनसिप किपर्स एज वेल. त्यो एउटा पनि हो. अनि लास्टली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री वान इज प्रोक्रास्टिनेसन. अन्टरप्रेनरसिपमा सक्सेसको एउटा बिगेस्ट फ्याक्टर इज प्रोक्रास्टिनेसन कि. इफ यु आर रियली ब्याड प्रोक्रास्टिनेटर, तिम्रो चान्सेस अफ नट सक्सिडिङ इज भेरी भेरी हाई. प्रोक्रास्टिनेसन गरेन टु डु अहिले गरौँ ठ्याक्कै टाइममा, इफ युर फलोइङ यर गोल, इफ युर फलोइङ यर ट्र्याक, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ कि. आजको भोलि हुने बित्तिकै नेपाल जस्तो देशमा आकाश जमिन फरक हुन्छ होइन. सो देयर लट अफ थिङ्स द्याट विल चेन्ज. सो प्रोक्रास्टिनेसन नगर्ने क्या उनीहरू. आज आएर सर हामीले यसो प्रोटोटाइप बनाउँछौँ भनेर मेन्टरले आएर यसो गर नि त भने नि भोलि बिहान दे विल मेक इट रेडी. दे विल नट वेट फर द लास्ट मोमेन्ट, या भोलि गरौँला नि भोलि भने चाहिँ हुँदैन कि. सो गुड थिङ्स अबाउट अन्टरप्रेनर्स नेपालमा मैले देखेको चाहिँ त्यही चारवटा हो. दे आर भेरी गुड लिसनर्स. दे विल लिसन टु यु. अनि यसले यसो भनेको यसो हुनसक्छ भनेर क्या. द्याट डजन्ट मिन देयर गलेबल है, जे पनि सुन्ने यो पनि हो पनि होइन. दे भेरी गुड लिसनर्स. फिडब्याक्सहरू. सेकेन्ड, दे नो हाउ टु पिभट. यस्तो भने यसो जाउँला नि त भनेर. थर्ड, देयर के भन्दा रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छन्. फोर्थ, दे डोन्ट प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट गरेन भने चाहिँ आई हेभ सिन लट अफ पिपल गोइङ फरवर्ड. प्रोक्रास्टिनेट गर्न थाल्यो भने चाहिँ आजको भोलि, भोलिको पर्सि हुँदा चाहिँ इट्स नेभर टुमोरो. त्यो चिजहरू. अब इफ यु लुक एट your another question, going to abroad होइन, प्यारिसमा आई वेन्ट टु प्यारिस, आई वेन्ट टु दिल्ली, आई वेन्ट टु ब्याङ्कक, मिटिङ अ लट अफ अन्टरप्रेनर्स. अनि उनीहरूमा चाहिँ यो चारवटै चिजै देखेँ कि जुन चाहिँ नेपालमा थिएन कि. नेपालीहरूमा चाहिँ थिएन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. नेपालीमा थिएन. आई थिङ्क दे आर मच मोर इन्जोइङ एन्ड दे आर मच मोर लभिङ के टुवर्ड्स देयर आइडिया एन्ड भेन्चर के. वेट उताको मान्छेहरूमा चाहिँ यो क्वालिटिज थिएन भन्नुभयो? थियो भने दिज आर नेपालमा कम के. यहाँ नै त्यस्तो छ देखिन्छ होइन, तर नि इफ यु गो देयर द्याट्स मच मोर एम्प्लिफाइड. दे लिभ एन्ड ब्रिथ देयर बिजनेस होइन. टी सर्ट लाएर बस्छ उनीहरू त लजाउँछ कि हाम्रो बिजनेसको बारेमा के भन्ला. नेपालीहरू अलिकति
त्यसो चुप लाएर बस्छ नि दे आर सो मच प्राउड अफ वाट दे आर डुइङ दे आर सो मच हुन्छ नि भेस्टेड इन वाट दे आर डुइङ सबैलाई भन्छ यस्तो छ भेटौँ दे अब जसरी यहाँ नेपालमा आइडिया चोर्छन् भनेर आउँछ त्यहाँ आइडिया भन्छन् कि यसो आइडिया यसो के छ यताउता गरेर भन्छन् मान्छेहरू भेट्ने यताउता गर्ने सो बाहिरकोमा कल्चरै त्यही फरक हो क्या द्याट्स वाइ दे हेभ ग्रोन सो त्यो चारवटा बाहिर चाहिँ एकदमै एम्प्लिफाइड नै छ दे आर रियली रियली गुड अब हाउ टु मेक द बेस्ट आउट अफ वाट दे हेभ उनीहरू एकदमै राम्रो छ अनि दे बिलिभ इन देयर आइडिया भेरी भेरी वेल इट्स नट द्याट दे आर रिजिड तर एकदमै के हामीले गरेको चिज दिस इज रियली गुड भनेर चाहिँ डराउँदैन कि अब वेन वी वेन्ट टु प्यारिस वी वर अब मैले याद गरेँ वी वर अ बिट अनस्योर अबाउट वाट वी वर पिचिङ एन्ड दे वर डेड स्योर वाट दे वर पिचिङ हामीले गरेको त्यो कन्भिक्सनले पनि फरक पर्छ राइट राइट होइन इन्डियामा पनि जाँदाखेरि इन्डियन्सहरूले जब पिच गर्छ होइन दे आर सो कन्फिडेन्ट के नेपाल पिच गर्दाखेरि इभन इफ इट्स बेटर आइडिया प्रोबेबली फाइनेन्सियली हाम्रो भन्ने तरिका नै अलिकति हुन्छ नि डगमगाउने कन्फिडेन्स त्यो अलिकति कम हुन्छ चुप्प लगाएर कुन्नामा बसिराख्ने होइन एउटा कप अफ कफी बोकेर उनीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा भेटेर हुन्छ अब ब्याङ्ककमा गए पनि हाई हेलो होइन इभन दे डोन्ट लाइक टु ड्यान्स दे विल गो फर नाइट आउट होइन सो द्याट दे विल मिट लट अफ पिपल त्यो चिजमा चाहिँ उनीहरूमा छ कि चल्ता पूर्जा हुन्छ उनीहरू बढी बाहिरको मान्छेहरू द्याट इज वाट दे त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ छ नेपालमा नेपालमा अलिकति त्यो कोइनेस लिमिट छ कि मान्छेहरू बाहिरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि राइट आई थिङ्क इट्स अल्सो ड्यु टु एक्सपोजर लेभल पनि हो बिकज वी अलवेज लाइक हुन्छ नि अब बाहिरतिर त कम्पेरिटिभली यु मिट अ लट अफ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट नेसन्स होइन डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स सो बच्चैदेखि त्यो एक्सपोजर भएर पनि होला आई थिङ्क लाइक नेपालमा चाहिँ त्यो अलिकति कम्पेरिटिभली कम छ बिकज वी आर मोस्टली सराउन्डेड विथ नेपालीहरू नै काइन्ड अफ सिमिलर ब्याकग्राउन्ड्स यताउति अनि वेन यु एकैचोटि अर्को ठाउँमा एक्सपोज हुँदाखेरि यो लाइक हुन्छ नि काइन्ड अफ अलिकति आफूलाई नै डाउन प्ले गर्छ आई थिङ्क दिस इज वाट आई अल्सो रियलाइज हामीहरू त्यो इकोन भेस्टा एन्ड लाइक अर्को कुन थियो या इन्डिया त्यसमा जाँदाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि देयर वाज दिस इन्डियन गाइज हुन्छ नि अति लाइक म नै हेरेर हुन्छ नि लाइक वाट जस्तो भएको थियो बट द वे दे पिचिङ देयर आइडियाज हुन्छ नि इन्सेन के लाइक जे नि बेचिदिने खाले क्या अनि हाम्रो चाहिँ वाज लाइक प्रिटी वेल थट अफ हुन्छ नि आइडियाज तर त्यहाँ जाने बेला लाइक हुन्छ नि बोल्नै नसक्ने होइन त्यो गर्दाखेरि लाइक द इन्भेस्टर्स देमसेल्फ लाइक दे नो इट्स अ गुड आइडिया बट देन लाइक हुन्छ नि दे नट स्योर अबाउट द पिपल हु पिचिङ इट क्या मेन आइडिया डजन्ट म्याटर द पिपल म्याटर्स भन्छ कि Also, I think it's because we feel very inferior. हुन्छ नेपाल एज अ कन्ट्री नै इज हुन्छ नि एकदम इन्फिरियर टु दि अदर कन्ट्रिज जस्तो सो वेन युआर गोइङ टु दि अदर कन्ट्री युआर लाइक होइन देयर अलरेडी हुन्छ नि अ लेभल अबभ अस खाले सो त्यो इन्ग्रेभड भएर पनि मेबी त्यो इन्ग्रेभ चाहिँ छ अनि त्यसले चाहिँ डजन्ट मिन द्याट यु हेभ टु बी आउट गोइङ यु हेभ टु बी एन एक्सट्रोभर्ट entrepreneurship has nothing to do with extrovertism and introvertism because entrepreneurship is more about channeling your expertise bhanchu ke ma channeling your pros and negating your cons कोहीसँग पैसा छ पहिला नै टन्न छ भने दे विल च्यानल द्याट फाइदा कसैसँग राम्रो इन्टेलेक्ट छ भने उसले त्यसलाई फाइदा गर्छ उससँग ट्यालेन्ट छ भने त्यो गर्छ सो इट्स नथिङ टु डु विथ एक्सट्रोभर्टिजम इन्ट्रोभर्टिजम इट डिपेन्ड्स अन द पर्सनको त्यो बिलिफ इन देयर आइडिया क्या बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले कसरी आफूलाई पोर्ट्रे गर्छ इट डजन्ट ह्याभ टु बी ह्याङ्की यस्तो पुरा पावर प्ले देखाउनु पर्दैन क्या त्यो मान्छेले कसरी पिच गर्छ हाउ हि अर सी ट्रस्ट द्याट आइडिया त्यसले चाहिँ मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स मान्छे विश्वासै नगर्दा अलिकति अनस्योर गरेर गर्न थाल्यो भने त्यहाँ मान्छेहरूले दे विल स्टार्ट क्वेसनिङ त्यसले नै फरकै पर्छ किनभने त्यो आइडिया त भर्खर आइडिएसन स्टेजमा हो नि त अब 10 years डाउन द लाइन कुन आइडिया कहाँ पुग्छ थाहा छैन अहिले त मान्छेमा इन्भेस्ट गर्छ कि मान्छेहरूले सो फर अन्टरप्रेनर्स हुएभर इज थिङ्किङ अफ डुइङ समथिङ आई थिङ्क आफूमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति बिल्ड चाहिँ गर्नुपर्छ कि माइन्डसेट भनौँ न अब घरबाट नै आफ्नो बहिनीहरूसँगै सुरु गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइसँग सुरु गर्ने कि होइन अबाउट हाउ यु टक हाउ यु लिसन टु देम हामीले कुरा गर्दा यस बट भनेर सुरु गर्छ उनीहरूले होइन अब मेरो बहिनीले के भने उसलाई रोकेर यस बट भनेर सुरु गर्ने बानीहरू छ या अब म्यान्स प्लेनिङ गर्ने बानीहरू छ होइन अब दुवै जेन्डरमा होइन यस्तो होइन होला यस्तो खिची गर्ने बानी छ कहाँ यस्तो हुन्छ भनेर जोक उडाइदिने बानी छ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ घरबाटै सुरु गर्दै गएर अनि आफूमा अलिकति कन्फिडेन्स हुन्छ नि वाट युर डुइङ अलिकति बिलिफ ल्यायो भने चाहिँ विल गो लङ वे नेपालमा चाहिँ बिकज वी हेभ सिन लट अफ पिपल हु हेभ डन मच बेटर नि बाहिर गएर बिकज दे हेभ बिन इन द्याट नर्चरिङ प्लेस के इफ यु लुक एट प्रबल गुरुङ है अब नेपालमा भइदिएको
I don't know where he would have been. Boutique He would have खोलेर been a बस्छ great designer altogether. तर त्यहाँ गएपछि जुन चाहिँ nurture, I think probably he got. And then the confidence to actually show what he has made, I think has made a lot of difference for him. Similar with a lot of other entrepreneurs outside the country. नेपालमा चाहिँ घरबाट नै अलिकति त्यो चेन्ज गर्दै आयो भने चाहिँ in next probably 10 years change चाहिँ हुँदै आउँछ. I wouldn't say the same for the government or the platforms or other things. तर नेपालमा चाहिँ गाह्रो छ अनि गाह्रोबाट नै राम्रो बनाउँछ कि जति गाह्रो भयो त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ. तर be your own boss attitude जब हुन्छ मान्छेमा, you'll happy with what you get. रिटर्न मात्र हेर्ने हो यताउता हो भने त छुट्टै कुरा भयो दिनहरू. तर you'll be happy with what you've done. त्यो चाहिँ फरक चाहिँ देखिन्छ. I think with that we've reached to the end of हाम्रो आजको episode. I think we had a very fruitful conversation on entrepreneurship, and thank you so much Mahim Dai for coming to our podcast on such short notice. It's a pleasure. And finally, we'd like to mention our sponsors for today's episode, Coffee 8848. Please, they have their Instagram. We'll link it down in the description box below. So go check them out. And that's it for today, I guess. तपाईलाई लास्टमा के भन्नु छ भने? मलाई त त्यस्तो अब entrepreneursहरूलाई नै भन्ने हो भने चाहिँ be real to yourself first and foremost. Why you're doing something that you're doing, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. Take time to do that, and once you're in, give your full 100%. 50-50 गरेर चाहिँ नबस. यो चल्छ कि चल्दैन भनेर go in, believe in it and do it. तर first be real. तिमीले किन गर्दैछौ बिजनेस भनेर? पैसा कमाउनलाई मात्र हो कि तिमीलाई साँच्चै नै राम्रो नै you want to become your own boss, or it's just validation or ego? त्यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ. Even if it's ego, accept that it's ego, then you can take the right steps forward. So you got to be honest to yourself. Be honest to yourself. All right. So that's it for today's episode. We'll see you in the next one.